We welcome you all. So first, I would like to give a small introduction about rooftop solar awareness program. As we know that India is planning to implement many programs for green growth, which includes green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, green equipments, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provide for large scale green job opportunities. India is also emerging in the global arena as a leading generator of renewable energy from rooftop solar. The adoption of rooftop solar in micro, small, and medium scale enterprises face several barriers like lack of awareness, lack of suitable financing products, lack of comprehensive technical standards, lack of application of quality standards in installation by EPC players, frequent changes in policy and regulatory frameworks. In view of the above, Gujarat Cleaner Production Center, in association with the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry and South Gujarat Productivity Council, and with the support of KfW Development Bank Germany, Climate Policy Initiative, Electronica Finance Limited, and Courage Capital, organized this awareness program on rooftop solar. Once again, I heartily welcome all the dignitaries on dais and all the participants in this program. As a tradition to start the program, I would like to invite all the dignitaries on dais for lighting of lamp. एक मिनट बारे में Now, I would like to invite Sri Ashish Gujarati, immediate past President SGCCI, for the welcome address. Good evening all. Respected Sri Dr. Bharat Jain, Secretary GCPC, Sri Badrej Bhai Shah, President SGPC, esteemed guest, all the dignitaries on the dais, members of SGCCI and SGPC. I am honored to welcome you all to this awareness program on rooftop solar RTS, which is being organized by SGCCI and South Gujarat Productivity Council. The aim of this program is to create the awareness about the potential of RTS and how it can contribute to sustainable energy generation. It is a pleasure to have experts from various industries joining us to share their knowledge and experience on the topic. Our program agenda includes the presentations from RTS manufacturers and service providers who will cover the technical aspects of RTS installation, operation and maintenance. They will also share the information on the safety and environmental considerations that should be taken in account when adopting the RTS. We are also privileged to have the Electrona Finance Limited presenting on the financing option available for the business and individuals interested in adopting RTS. The company will provide the valuable insights on how to access the financing option and will share their experience in financing the RTS projects across the country. Additionally, we also have the case study presentation on the successful implementation of RTS, highlighting the benefits it has provided to the business, such as reducing the energy cost and contributing to the cleaner environment. I want to extend my heartfelt thanks to SGPC for partnering with SGCCI to organize this program. I hope that this event will provide participants with valuable insights and help them understand the potential of sustainable energy through RTS. And I'm thankful to GCPC also. Once again, welcome you all. Thank you. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite Sri Badrej Shah, President, South Gujarat Productivity Council, to address the gathering.
Namaskar. Very good evening to all, everybody. On the dais, my friend Ashish Gujarati, who is the immediate past president of the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industries, and also, very happily, he is also vice president of South Gujarat Productivity Council. My second most important friend, with whom I have studied right from the first year of the BE Civil Engineering to the last year of the BE Civil Engineering, Mr. Dr. Bharat Jain, Secretary of GCPC, and dignitaries on the dais, my friend, my immediate past president Mayank Dalal, representative from Raison, Nirav Rana, and another friend. I welcome you all dignitaries in the hall. Friends, you have been already welcome. I also once again welcome you. But my rather duty at this moment, very duty of this moment, is to introduce about the South Gujarat Productivity Council. South Gujarat Productivity Council is recognized by Government of India under the Ministry of Commerce and Industry. So it's a council having chapters all over the India. There are number of very active chapters in southern part of the India, as well as in the northern, somewhere in the northern part of the India. In Surat, we started our journey right from 1959, before 64 years, and in 1992 it was revived by the president of that time Chamber of Commerce and Industry, Sri Jayavardhanbhai Bodawala. So on the actual journey, a very active journey started from 1992, and I am the 25th president of it. I have a privilege to be a Silver Jubilee president. South Gujarat Productivity Council is, as the name says, it is about the productivity, quantity and quality, and everything related to the leading all the factors towards Atmanirbhar Bharat, which the most popular slogan given by our Prime Minister, Atmanirbhar Bharat. We should produce everything which is required to the whole population of India, which is not possible because we can't produce crude oil. And that's why we have to produce in such a manner that we can import and have a balance of the export and import. So we have a concentration on having a better quality and more quantity, and it is touching to the every aspects of the life, because if you are healthy and happy, then and only then your business will be right, your industry will be right, and your production will be right. The Karagir coming in our factories must be healthy. The atmosphere and rather cleanliness of that area must be up to the level so that he do not get ill now and then, which directly affects to the productivity. So right from this to all the points, all the weight of the life is concerning to the productivity and quality of the productivity. And we are trying to have this time doing so many activities. In just we finished 6 months before few days, and we crossed the 100 activities in 6 months only. So it is our try that
under the auspicious our big brother SGCCI, we should be also as grown and as healthy and as wealthy. I am its 20 as a 25th president. It is my proud privilege that we are shifting in a bigger premises of the office. At this moment, we have an office since last so many years, but it is a small one in Tirupati Plaza. Now we are shifting in an office having a more than about 8,000 super built up area just below the office of the South Gujarat Chamber of Commerce and Industries office at Sarsana. So then from that day when we will shift there, we have just started its interior. The day we will reach there, we will have a better infrastructure, more man to work with us. Today we have a very limited staff, but from this year and our even last year or even previous years also, we are trying to reach at certain height. So friends, with such a small, I invite you all to be the member of the SGPC. It starts at very low life membership for the individual of just 6,000 rupees. Life membership for the whole of the life, just for an individual 6,000 rupees. Then there are different slabs for the company and unions and everything. But I invite you to join in it, in our activities, so that we can have a better productivity atmosphere in this city. Thank you, friends. Once again, I rather welcome my friends on the dais and off the dais. Thank you very much. Thank you very much for your valuable speech, sir. Now I request Dr. Bharat Jain, sir, Member Secretary GCPC, to address the participants. नमस्कार एंड गुड इवनिंग। मंचस्थ मेरे प्रिय मित्र ब्रजेश भाई, उन्होंने बताया कि हम हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, बिकॉज वी हैव फ्रेंड्स फ्रॉम गुजरात। यस, गुजराती। अब तो आप थोड़ी थोड़ी गुजराती समझ रहे हैं। बड़ी मीठी भाषा है, जितने मीठे लोग हैं અમે સાથે ભણેલા, વાત કરી, અને અમારી જે ટીનેજ છે TEEN, એ ટીનેજ સાથે રહેલા સુરતમાં, લોંગ બેક 76 સિવિલમાં પાસ થયેલા. આપણે એટલે તક લઉં છું કે 4 જનરેશન સુધી સાથે છે. કોઈના સાથે ભણ્યા હોય ને 40-45 વર્ષમાં તો ભૂલાઈ જાય, પણ એમના પેરેન્ટ્સના સાથે હું ખૂબ અટેચ હતો. બધે તો મારો અંગત મિત્ર છે, એનો સન, એનો ગ્રાન્ડસન, મારો સન, મારો ગ્રાન્ડસન. This is a unique example. So thanks Lord Bajesh. He was sick. સુરતના લોકો ખાવાના શોખીન હોય છે. અમે પણ હોસ્ટેલમાં થી બહાર માસુલ કેફામાં આવતા હતા દર રવિવારે. કદાચ કાલે બજેશે જમવામાં કંઈ આવી ગયું અને he had food poisoning. પણ good that he could make it. શ્રી આશીષભાઈ, we have got Nirav Square, Nirav Sinha and Nirav Rana, Mayankભાઈ and director NC Godeliya ji. આપ સૌને તેમજ આપ બધા આવ્યા છો. થોડું કદાચ અમારા ઓફિશિયલ રજિસ્ટ્રેશન 50-60 સુધી પહોંચ્યું હતું. હું ગાંધીનગરથી આવતો હતો ટ્રાફિકમાં 2.5 કલાક, અને હું કોન્સ્ટન્ટ બધાને ફોન કરતો હતો, અને અમે બધેશભાઈ ચિંતા કરતા હતા કે 60-70 માંડ પહોંચશે. એટલે એ પ્રમાણેની અમારું અરેન્જમેન્ટ હતું. આપને ક્યાંક તકલીફ પડતી હોય તો દરગુજર કરશો. આપ સૌમાં વિરાજમાન ઈશ્વરને હું વંદન કરું છું. I had worked in GIDC for almost more than 40 years. I retired as a chief engineer 10 years back. But I am working as an honorary under UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. અને એમને એમ લાગે છે કે there is some gap between MSME particularly, નાની અને small, and you know that. Then facilitator like government, then technological and all that, and then financial as well. તો અમે સ્ટાર્ટ કરેલું. ગુજરાત ઇઝ લીડિંગ ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, એટલે નથી કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કર્યું છે. આપણે જો આખું ગ્રોથ જોઈએ તો આજે GIDCની જે શરૂઆતમાં 60 એસ્ટેટ હતી, આજે 225 થઈ છે. અને હજી પણ અમે કોસ્ટલ વેમાં
સ્પેસિફિક ફાર્મા, નવસારી પાસે ટેક્સટાઇલ, ડાઇઝ એન્ડ ડાઈ ઇન્ટરમીડિયેટ એ બધા કરી રહ્યા છે. ધોલેરા જેવું આપને એક આઈડિયા આપું છું. અભી હું 5 મિનિટ લઈ શકું આઈ થિંક, પછી ડિનર છે. તો ધોલેરાનો જે એરિયા છે 950 સ્ક્વેર કિલોમીટર, આખા સિંગાપુરના કન્ટ્રીના 1.3 ટાઈમ્સ વધારે. એક્ઝામ્પલ યુ કેન ઇમેજિન, આપણે બધાએ જોયું હશે સિંગાપુર કરતાં પણ 1.3 ટાઈમ્સ વધારે વી આર ડેવલપિંગ એટ ધોલેરા. અને ધોલેરાનું આખું એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી, જોબ ફ્રોમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ would be collected, recycled. All renewable energies would be provided there. Service sectors, recreation sectors, ASTs, BRTS, and whatnot. Again, near Bharuch, Dahej, we have developed 450 square kilometer. Ahmedabad 550 square kilometer area. You can imagine as good as Ahmedabad. And all latest infrastructure we have provided. That also includes common effluent treatment plant of 80 MLD, દરિયામાં 90 MLD ની પાઇપલાઇન નાખી છે. 5 કિલોમીટર દરિયામાં 90 MLD કલેક્ટ કરીને ટ્રીટ કરીને નાખી રહ્યા છે. અંકલેશ્વર, પાનોલી, ઝાગડિયા અગેન 55 MLD નું ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, 55 કિલોમીટર પાઇપલાઇન, 12 કિલોમીટર દરિયામાં. કહેવા એ માગું છું કે વોટ એવર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આઈ એમ ડિસ્કસિંગ, it is in Gujarat, and therefore we claim, Sinaji, you also agree, that Gujarat is one of the leading industrial estate. And I am fortunate કે હું જે ગુજરાત રાજ્યના બિઝનેસ કેપિટલમાં વાત કરી રહ્યો છું. I am talking to entrepreneurs and we claim that, and it is not only Honorable Prime Minister નો પણ ડ્રીમ છે કે સુરતને આપણે ધોબીથી પણ વધારે સારું બનાવવું છે. હું પાર્ટ ઓફ ઘણી કમિટીમાં હું છું, એન્વાયરમેન્ટ ક્લિયરન્સની લગભગ 16 કમિટીમાં છું સરકારની, અને દિલ્હીમાં પણ 3. 7 એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સાથે અટેચ છું, PDU, વેલુર VITમાં પણ છું. વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ટેલ કે કંઈ પણ નવા કામની શરૂઆત ગુજરાતથી થાય છે, કેમ કે યુ આર બોર્ન એન્ટરપ્રિન્યોર. આપણે એવું નથી કે ક્લીનર પ્રોડક્શનની જે વાત કરું કે આપણે અમદાવાદમાં તો એમાં 4 મિત્રો જાય છે, એક હોટલમાં બેસે છે, લાઇટર ટોનમાં છે, ત્યાં બેસીને કહે છે पंखा चालू करो. जनरली पंखा चालू करिए, मिर्ची की आवाज़ तेज करिए, हाथ का पेपर लाइए, 4 गिलास पानी लाइए, हमारी बाइक वहाँ बाहर रखिए, उसको भी देखिए और 2 चाय लाइए. तो 2 चाय में, so that is what we are promoting. It is just like where in housewives, તમે જે દૂધમાં થેલીમાંથી દૂધ કાઢો છો અને થેલી ફેંકી નથી દેતા, એમાં શું કરીએ છીએ? થોડું પાણી નાખીને વી આર ઇન્શ્યોરિંગ that milliliter પણ દૂધ ન રહે. કંજુસાઈ નથી, કરકસર. Linear production is not કંજુસાઈ, optimization, and that is what we are talking. We are promoting resource optimization. 1.5 times અર્થનું મટીરિયલ્સ આપણે કન્ઝ્યુમ કરી લીધું છે, 1.5 times. અને જો આ સ્પીડથી ગ્લોબલ પોપ્યુલેશન વધી તો we will require 3 earth. Friends, we have only one. એટલે જે અમે ક્લાઇમેટ ચેન્જ, ક્લાઇમેટ શિફ્ટ, કાર્બન ન્યુટ્રલ, કાર્બન ઝીરોની વાત કરીએ છીએ, અને આજે જુઓ ક્યાંક ગરમી છે, ક્યાંક વરસાદ છે, એટલે માણસે રેનકોટ, વુલન કોટ અને સદરો બધું લઈને ફરવું પડે એવું થઈ ગયું છે. એગ્રીકલ્ચર ઉપર એફેક્ટ થવાની, હેલ્થ ઉપર એફેક્ટ થવાની. હું જે યુનિટો સાથે કામ કર્યું છે, દે હેવ પ્રિડિક્ટેડ કે ઇટ વુડ બી મોર સિરિયસ દેન કોરોના. અને એવામાં જે ક્લાઇમેટ ઇનિશિયેટિવ્સ લઈ રહ્યા છીએ, અને એમાં જે ક્લાઇમેટ ચેન્જમાં ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હમણાં COP27માં કીધું કે there are 2 solutions. One, to mitigate, and that is what we are trying with renewable energy, with optimization of raw material. જેટલી જ મારી જરૂર છે એટલું જ વાપરવું, and that is what another is adaptation. અને મને આનંદ છે કે હું જે સેક્ટમાંથી આવું છું, જેનિઝમ, એમાં મોસ્ટ અપરિગ્રહનું એક આપ્યું છે. મને જેટલું જરૂર છે એટલું જ. અને એટલે જ આપણે જે એક કલ્ચરમાં ન જતા રહીએ કે કસ્ટમર થઈ જઈએ, કસ્ટમર. આપણે ગ્રાહક છીએ. ગ્રાહક એટલે જે ગ્રાહ્ય રહે, મને જેટલું જોઈએ એટલું જ. કસ્ટમર મીન્સ યુ કીપ ઓન કન્ઝ્યુમિંગ, વેધર ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ઓર નોટ. તો એના માટે એડપ્ટેશન ઇઝ વન ઓફ ધ થિંગ. અનધર ઇઝ મિટિગેશન,
And when we talk of mitigation, we talk of renewable energy, which is very important. We are working with so many industries and we know their requirement. Good that Gujarat is power plus, but other states are facing issues. એટલે જ્યારે અમને એમ આવ્યું કે નાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝને પણ આવું રિન્યુએબલ એનર્જીમાં રૂફટોપ સોલર ઇઝ વન ઓફ ધ ગુડ સોલ્યુશન. અને પછી બીજું આવ્યું કે યુ નીડ મની ફોર પ્રોવાઇડિંગ ધીસ ફેસિલિટીઝ. સો ધેરફોર આજે બીજા જે આવ્યા છે જે ફાઇનાન્સિંગ છે જર્મન બેંક KfW એમના સાથે એમના એસોસિએટ એ લોકો MSME આના માટે કેટલા સારી રીતે લોન પ્રોવાઈડ કરી શકે એની પણ માહિતી મળવાની છે. એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી જેવું છે, જેમ અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસીમાં એવું છે કે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી એના પાણી ન કન્ઝર્વ કરે, પાણીને બચાવે, recycle, reuse કરે. We are promoting number of hours, reduce, how best we can reduce waste right at source, then recycle, reuse, recover, and then we talk of circular economy, refurbishing, remanufacturing, and પાછું એને લાઈફ સાયકલમાં લઈ આવવું. તો એ જે માહિતી અમારા સેન્ટરને જે કામ છે, જે કોઈ પણ સરકારના ફંડ વગર કામ કરી રહી છે, જે ઓફિસમાં ઉદ્યોગોમાં બેસી છે એમાં પણ 3 લાખ હું સરકારને એનું ભાડું કે એનું ટેક્સ કે એના લાઇટના ને પાણીના પૈસા આપું છું. અને મારા સાથે જે 2 મિત્રો આવે છે કેમિકલ એન્જિનિયર છે સિનિયર, અમારો આશય એ છે કે કેમ અમે નાની અને એની ઇન્ડસ્ટ્રીઝને વધારે ને વધારે મદદ કરીએ. એ આશયથી જ્યારે અમને ખ્યાલ આવ્યો કે રૂફટોપ સોલરનું હમણાં સરકારની સ્કીમ તો હોય જ, પણ એ સિવાય કોઈ એક સોફ્ટ લોનની પણ આપને સગવડ મળતી હોય તો એના માટેના એમના એક્સપર્ટ બહારથી આવ્યા છે. અને આ આશય સાથે છેલ્લે ફરીથી હું ભદ્રેશભાઈ અને આખી એમની ટીમનો આભારી છું કે મને ખૂબ શોર્ટ નોટિસમાં, અમે ગભરાતા હતા 40 થશે કે નહીં, 60 થશે કે નહીં, અહીં આવીને ભદ્રેશ ગભરાતા હતા. આપ પણ આવ્યા છો. મારું એક જ આપને રિક્વેસ્ટ છે કે આનો વધારેથી વધારે આપ લાભ મેળવો. હું એમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે હિન્દીમાં આપને બોલશે, હિન્દીમાં સમજાવશે, અને છેલ્લે આપની કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સ પણ અમે એમને આપવાના છીએ. અને જ્યારે આપને લાગે કે આ વિશે વધારે માહિતી મેળવવી છે તો આપ એમનો સંપર્ક કરી શકશો. ફરીથી આપ સૌનું સ્વાગત કરીને આપણે 1-1.5 કલાક સાથે બેસીને જમીશું. હું મારા કોલીગ હવે અજયને કહીશ અભિને કે મહેમાનોનું સ્વાગત એક નાના અમારા મેમેન્ટો GCPC તરફથી કરે. હા જરા કોલેજ દરમિયાનની મિત્રતા તો હોય, પણ 4 પેઢી સાથે ચાલતો એ કદાચ ખૂબ ઓછા એક્ઝામ્પલ હશે. એટલે મારે અને ભદ્રેશના એ સંબંધો છે. સૌના આભાર સાથે વિરમું છું. આપણે ટેકનિકલ સેશનને લઈએ છીએ. So now we are moving towards the technical session. In this session we have total 3 presentations. So first I would like to invite Sri Vikas Taylor, DGM EPC Sales, and Sri Vishal Savalya, Regional Sales Head EPC from Raison Solar Surat for presentation on rooftop solar and operation and maintenance practices of RTS system. વેરી ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. અને મારા સિનિયર્સ બધા જે છે એમને હું વેલકમ કરું છું. અને હું ટ્રાય કરીશ કે આજે મિક્સ લેંગ્વેજમાં બધું સમજાવીશ સોલર પાવર પ્લાન્ટના વિષય, અમારી કંપની વિશે. સો આઈ એમ સ્ટાર્ટિંગ માય પ્રેઝન્ટેશન. રેઝોન સોલર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અમારી કંપની જે છે એ સોલર પેનલ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં છે, એઝ વેલ એઝ અમે લોકો EPC પણ કરીએ છીએ સોલર પ્રોજેક્ટ્સમાં.
અમારી કંપની જે છે 1.5 ગીગાવોટ ઓફ સોલર પેનલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરે છે. ઇટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇન સુરત ઓનલી, નિયર કરંજ છે, અને એ 16 એકર એરિયામાં અમારું જે ફેક્ટરી છે ડેવલપ છે. અને ફ્રોમ સ્મોલર મોડ્યુલ્સ ઓફ 3 વોટ ટુ 550 વોટ પીક અમે લોકો હમણાં મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ. એમાં પણ જે અમારી ફેસિલિટી છે દેટ કેન મેન્યુફેક્ચર અપ ટુ 690 વોટ પીક ઓફ મોડ્યુલ્સ, એટલે એડવાન્સ ટેકનોલોજીવાળી ફેસિલિટી છે. અને હમણાં જે અવેલેબિલિટી છે એઝ પર ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, સો એ અમે લોકો મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ. અમારું જે પ્રેઝન્સ છે એ પેન ઇન્ડિયા અમે લોકો મોડ્યુલ્સ અને EPC કરીએ છીએ. Our main focus and vision is of make in India. So જેટલું આપણે મેક ઇન ઇન્ડિયા પર ફોકસ કરીશું એટલું આપણું ઇન્ડિયા પ્રોગ્રેસ કરશે. સો દેટ ઇઝ અવર મેઇન મોટિવ. બીકોઝ યુ નો કે ઇન્ડિયાએ જે રિન્યુએબલ એનર્જી ટાર્ગેટ, એમ્બિશિયસ ટાર્ગેટ જે લીધો છે એ દેટ ઇઝ 500 ગીગાવોટ ઓફ રિન્યુએબલ એનર્જી 2030 સુધી, અને એમાં બી 280 ગીગાવોટ ખાલી ને ખાલી સોલરથી જનરેટ કરવાનું છે. આજની ડેટમાં આપણે જોઈએ તો જે એનર્જીની રિક્વાયરમેન્ટ છે એવરી ડે ઇન્ક્રીઝ થતી જાય છે, એન્ડ ઇટ વિલ રીચ એટ અ લેવલ દેટ આપણે આજની ડેટમાં વાત કરીએ તો આજની ડેટમાં પણ આપણું જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એટલું આપણે મીટ નથી કરી શકતા વિથ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિસિટી એન્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ પાવર, એ પણ આપણે મીટ નથી કરી શકતા. એટલે વી હેવ ટુ ડિપેન્ડ ઓન અધર કન્ટ્રીઝ ઓલ્સો in terms of importing coal, or rather in terms of importing petroleum products from other countries. So આગળ વધીશું. અમારી ફેક્ટરીનો એક વિડીયો અમે લોકો ચલાવીશું. that you will be able to know how solar panels are getting manufactured in our factory.
આ જે આખું સેટઅપ છે that is completely automated, minimal involvement of human being to reduce the any defects in that. જે સોલર પ્રોજેક્ટ છે એ અમે લોકો બેટર એનર્જીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અમારી સિસ્ટર કન્સર્ન ફર્મ છે એનાથી અમે લોકો પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ એન્ડ વી હેડ ટિલ ડેટ ડન 40 મેગાવોટ ઓફ પ્રોજેક્ટ ઇન્સ્ટોલેશન આપણા આખા ગુજરાત એન્ડ પેન ઇન્ડિયા બેસિસમાં. ઇનહાઉસ અમારી ટીમ છે, ઇનહાઉસ અમારા ટીમમેટ્સ છે જે સોલર ટેકનોલોજી વિશે અને સોલર વિશે એક્સપર્ટ છે. દે આર વિઝિટિંગ ધ ફેસિલિટી ઓફ ધ ક્લાયન્ટ્સ. ત્યાં જોઈ છે એ લોકો શું રિક્વાયર્ડ છે, કેટલી કેપેસિટી રિક્વાયર્ડ છે, અને એના પ્રમાણે અમે લોકો સોલ્યુશન એ લોકોને આપીએ છીએ. We also reduce and try to reduce the carbon footprint of that company by installing the solar rooftop project. Dedicated team of engineers and procurement managers as well as construction team એ અમારી આખી સ્ટ્રેન્થ છે જે સોલર પ્રોજેક્ટ લગાવવામાં તમને એઝ વેલ એઝ ક્લાયન્ટ્સને હેલ્પ આઉટ કરે છે. પ્રોજેક્ટ્સ બેસિકલી 2 ટાઈપ્સના છે, ગ્રાઉન્ડ માઉન્ટેડ એઝ વેલ એઝ રૂફટોપ પ્રોજેક્ટ. દેર ઇઝ વન મોર પ્રોજેક્ટ, એક હજુ ટાઈપ હોય છે જે ફ્લોટિંગ સોલર. એ હમણાં ઇન્ડિયામાં હવે ધીમે ધીમે ડેવલપ થાય છે એન્ડ હ્યુજ કેપેસિટી ઓલરેડી સુરતમાં ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ્ડ છે એલએનટીમાં. આપણે પ્રોજેક્ટ વિડીયો બતાવવાનો છે. I'll show you the ground mounted project video as well as rooftop project video also. આ જે પ્રોજેક્ટ વિડીયો છે સોરી ફોર થોડો જૂનો પ્રોજેક્ટ વિડીયો છે, ઓલરેડી કમ્પ્લીટેડ પ્રોજેક્ટ છે. ટોટલ 9.1 મેગાવોટની કેપેસિટી છે સિંગલ સાઇટ પર. પ્રોજેક્ટ ઓલરેડી કમિશન થઈ ગયો છે. ક્લાયન્ટ્સ આર યુઝિંગ ધ ઇલેક્ટ્રિસિટી ઓફ ધીસ પ્રોજેક્ટ. નેક્સ્ટ રૂફટોપનું પણ એક વિડીયો ચાલુ કરવાનું કહીશ. પ્રોજેક્ટ એકચ્યુઅલી આપણે પલસાણા રોડ પર જે હાઈવે છે ત્યાં લુથા ગ્રુપ કરીને કંપની છે ત્યાં આપણે લગાવ્યું છે. ઇટ ઇઝ ઇઝીલી વિઝિબલ ફ્રોમ ધ રોડ ઓલ્સો. સો અવર મેજર મિશન is to make the healthy environment by providing greatest level of service in EPC to clean, reliable, safe and sustainable future. This is our mission. Our vision is to save Mother Earth, to make Mother Earth self-sustainable and healthier planet to live by promoting the solar energy. એટલે આપણે જેટલું સોલર એનર્જીને પ્રમોટ કરીશું, રાધર રિન્યુએબલ એનર્જીને પ્રમોટ કરીશું, એટલું આપણે ઇન ફ્યુચર વિલ બી એબલ ટુ સર્વાઈવ. બિકોઝ આજે આપણે જોઈએ છે, ભરત સરે પણ કીધું કે નાવ ધ ચેન્જીસ ઇન ધ સિઝન એઝ વેલ એઝ એ બધું આપણે એક્સપિરિયન્સ કરીએ છીએ because of this global warming and all these factors. So જેટલું આપણે રિન્યુએબલ એનર્જી યુઝ કરીશું એટલું ઇટ વિલ બી બેનિફિશિયલ ફોર ધ એન્વાયરમેન્ટ. એક સોલર પાવર પ્લાન્ટ જે છે એનું બેઝિક આ મોડલ છે. વોટ બેઝિક સોલર પાવર પ્લાન્ટ, ગ્રીડ ઇન્ટરેક્ટિવ ગ્રીડ ટાઈડ રૂફટોપ સોલર પ્લાન્ટ ઇઝ. રેસિડેન્શિયલ પણ હોઈ શકે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પણ હોઈ શકે, કોમર્શિયલ પણ હોઈ શકે. એરે ઓફ સોલર પેનલ લગાવીએ છીએ, એમાં એનો એ મોડ્યુલ્સનો આઉટપુટ જે છે દેટ ઇઝ બિંગ ફેડ ઇન ટુ ધ ઇન્વર્ટર્સ એન્ડ ઇન્વર્ટર્સથી પછી આપણે જ્યાં આપણું એલટી પેનલ રાધર જે પણ કનેક્શન ફેસિલિટી છે જીબીની ત્યાં આપણે એને કરેક્ટ કરીએ છીએ. સો ઇટ ઇઝ રનિંગ પેરેલલ ટુ ધ ગ્રીડ. આપણે
સોલર પ્લાન્ટ જે છે એ સોલર પ્લાન્ટ અને જીબી પેરેલલી પાવર જનરેટ કરે છે. સોલર પ્લાન્ટ જીબીના ઇલેક્ટ્રિસિટી કન્ઝમ્પશન સાથે ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરે છે એન્ડ એ કન્ઝ્યુમ થાય છે પેરેલલી. સો આ મેં પહેલાં જ કીધું કે ટાઈપ ઓફ મેજર રૂફટોપ સોલર પ્લાન્ટ આર ગ્રાઉન્ડ માઉન્ટેડ રૂફટોપ એન્ડ ફ્લોટિંગ. સો બેનિફિટ શું છે સોલર લગાવવાના, બેનિફિટ શું છે? તો વી હેડ પોઈન્ટ આઉટ ધીઝ બેનિફિટ્સ. તમને હજુ ખબર હશે તો દેર આર ઓલ અધર બેનિફિટ્સ ઓલ્સો. મેજર બેનિફિટ્સ અમે લોકોએ પોઈન્ટ આઉટ કર્યા છે. એક રિલાયબલ સોર્સ ઓફ સોલર પાવર જનરેટિંગ ઓર રાધર પાવર જનરેટિંગ એસેટ 25 વર્ષ માટે આપણા ઘરે ઓર આપણી ફેક્ટરી પર આપણે લગાવી શકીએ. ઇનોર્મસ સેવિંગ ફ્યુલ, આપણે કોલ પણ સેવ થાય, ઇવન આપણે બહુ બધી જગ્યાએ ડીઝલ જનસેટ પણ યુઝ થાય છે. સો દેટ ઓલ્સો ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ફ્યુલ દેટ કેન બી સેવ્ડ બાય ઇન્સ્ટોલિંગ રૂફટોપ સોલર પ્લાન્ટ ઓર ગ્રાઉન્ડ માઉન્ટેડ સોલર પ્લાન્ટ. રિડ્યુસ ધ એન્ડ પ્રોડક્ટ કોસ્ટ. આપણે આજની ડેટમાં જે પણ આપણે મેન્યુફેક્ચર કરીએ છીએ એમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી ઇઝ વન ઓફ ધ મેજર પાર્ટ ઓફ દેટ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ ઇન મેન્યુફેક્ચરિંગ. તો આપણે રિન્યુએબલ એનર્જી એડોપ્ટ કરીશું તો આફ્ટર પેબેક પીરિયડ એ તમને ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થશે એ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ પડશે. દેટ વિલ રિડ્યુસ ધ પ્રોડક્ટ કોસ્ટ અલ્ટિમેટલી. સો ઇટ્સ લાઈક reducing the end product ultimately. It's clean and greener source of energy છે. It is reducing the recurring electricity cost of that particular industry or that particular product. Easy installation છે, easy maintenance છે, easy scalability છે. Any capacity can be added up in the starting as well as afterwards also. Environmental friendly છે, no noise. like generally other renewable energy, for example windમાં noise પણ produce થાય છે, but solarમાં it's an stable plant, there is no moving part, so there is no noise from this plant at all. It's smoke free also. It's reduced carbon emission, minimize the effect of global warming જે આપણે હમણાં આપણે હમણાં experience કરીએ છીએ in the seasonal change. What are the major components of solar plant? These are the major components: solar modules, inverters, module mounting structure, cable, AC/DC balance of system like earthing, lightning arrestor and all that. So solar modules, these are the things that should be kept in mind. આપણે જ્યારે પણ સોલર લગાવવાનું વિચારીએ તો these are the things that should be kept in mind. કે solar PV module we should purchase it from a good manufacturer, a good quality manufacturer. A કેસમાં we are the in-house, we have our in-house manufacturing in Surat only. Latest technology થી આપણે monocrystalline as well as polycrystalline બેવ યુઝ મેન્યુફેક્ચર કરી છે સોલર મોડ્યુલ્સ. ઇફિશિયન્સી પણ હમણાં જેવી એની ટેકનોલોજી એડવાન્સમેન્ટ ઇફિશિયન્સી એવરી ડે વધતી જાય છે. સો એઝ ઓન ડેટ 21.3% ઇઝ ધ ઇફિશિયન્સી દેટ વી હેડ રીચ્ડ. Again, advancement થતું જશે and we are expecting it to reach to 40%. IC certification હોવું જોઈએ, proper ARC coated tempered glass use કરીએ છીએ, that will reduce the dusting as well as anti-reflective coating. આનાથી તમારું વધારે absorb થશે radiation, જેનાથી વધારે generate થશે solar power. 100% testing and 100% અમારા જે tolerances છે, that is positive tolerance. Junction box છે, અમારી વોરંટી છે દેટ ઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રી કરતાં અમે લોકો વધારે વોરંટી આપીએ છીએ. જનરલી 10 to 12 years of product warranty is there and 27 to 30 years is the warranty for output. These are the inverters that are, inverterનું મેઇન કામ છે કે it converts the DC energy, DC electricity જે જનરેટ થાય છે સોલર મોડ્યુલથી, એને કન્વર્ટ કરવું ટુ AC. That is the basic function of inverter. ઓટોમેટેડ ઓપરેશન થી ચાલે છે, એટલે એમાં આપણે કંઈક પણ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. ઓટોમેટિક સિન્ક્રોનાઇઝેશન પણ થાય છે. ઇવન ગ્રીડ સાથે પણ ઓટો સિંક થાય છે. ગ્રીડ સાથે ઓટો સિંક થાય છે. એની ટાઈમ જ્યારે પણ આઉટપુટ લો થાય સોલરનું તો ઓટો શટડાઉન પણ થાય છે. સો ઇટ્સ એન ડિવાઇસ, સ્ટેશનરી ડિવાઇસ દેટ ઇઝ કન્વર્ટિંગ DC energy to AC energy, AC electricity.
મોડ્યુલ માઉન્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર આપણે જોઈએ તો હોટ ડીપ ગેલ્વનાઇઝ મોડ્યુલ માઉન્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર હોવા જોઈએ ફોર અ લોંગ ટર્મ સોલર ફિઝિબિલિટી. કોરોઝન રેઝિસ્ટન્ટ ડેફિનેટલી હોટ ડીપ ગેલ્વનાઇઝ પ્રોપર હશે તો કોરોઝન નહીં લાગે. અને 25 યર્સનો જ્યારે આપણે પર્સપેક્ટિવ જોઈએ તો ડેફિનેટલી ક્વોલિટી ઓફ ધ સ્ટ્રક્ચર એઝ વેલ એઝ મોડ્યુલ આપણે રાખવો જ જોઈએ. નેક્સ્ટ મેજર પાર્ટ ઇઝ કેબલ એન્ડ એક્સેસરીઝ. જેમાં કેબલ જે છે કોપર અને એલ્યુમિનિયમ બેવનું અવેલેબલ હોય છે. વી આર યુઝિંગ ડીસી કેબલ ઇન કોપર ટાઈપ 4 square mm, 6 square mm as per the requirement of the project. All cables are optimized to the size and with proper safety class. A main important વસ્તુ છે જે જોવી જોઈએ. Cables are insulated, insulation proper હોવું જોઈએ to reduce any fire incident. ટેમ્પરેચર એનું રેન્જ છે -10 to -80 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આપણે ઇન્ડિયામાં એટલું પહોંચે છે. એટલે એટલું બધું નથી પહોંચતું, બટ એક પાર્ટ હોય એમાં આપણે કન્ટિન્યુઅસ પાવર રન થતો હોય તો ઇટ મે રીચ અપ ટુ દેટ લેવલ. સો ધીઝ આર ધ ટોલરન્સીસ દેટ ઇટ શુડ હેવ. ધીઝ આર એસીડીબી કમ્બાઇનર બોક્સ. એ આપણી સર્કિટ બ્રેકર છે એને કમ્બાઇન કરીને આપણે જે પાવર ઇનપુટ આપીએ છીએ ત્યાં આપણે ટ્રિપ કરવું હોય તો ઇટ્સ એન મેન્યુઅલ થિંગ દેટ કેન બી ઓપરેટેડ. એસપીડીઝ આમાં યુઝ થાય છે. બસબાર છે મેડ ઓફ કોપર એલ્યુમિનિયમ યુઝ થાય છે સોલર પ્રોજેક્ટમાં. આઈસી ફોટોવોલ્ટિક સ્ટેન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે આ બધું હોવું જોઈએ. ધીઝ આર ધ બેઝિક પ્રી રિક્વિઝિટ ઓફ એન એસી કમ્બાઇનર બોક્સ. 100% ઇલેક્ટ્રિસિટી ટેસ્ટેડ હોવું જોઈએ એન્ડ દેટ વી આર હેવિંગ. These are the balance of systems. Proper earthing arrangement હોવું જોઈએ. Proper array should be of two side earthing for extra protection. Proper AC/DC cable નું tracing હોવું જોઈએ plus proper connection હોવા જોઈએ. If there is any loose part, loose connection, then it will make it an accident થઈ શકે છે. એટલે એ proper installation હશે તો properly આપણે એને આઉટપુટને યુઝ કરી શકીશું as well as એ reduce કરશે any kind of accident. Proper walkway હોવા જોઈએ. Access to the panels are also important because important is cleaning of solar module જે છે that is important. they આપણે આગળ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ્સમાં કવર કરીશું. પ્રોપર પાઇપલાઇન નેટવર્ક હોવું જોઈએ જે કે ક્લિનિંગ માટે યુઝ થઈ શકે. These are the propositions that we offer. અમે લોકો શું કરીએ છીએ સોલર પીવી પ્રોજેક્ટ પ્લાન્ટ માટે. Initially we survey the site, we check the feasibility report, we do the detailed engineering of the solar PV plant or system that is being required in any industry, residence or commercial complex. Government licensing અને approvals જે છે એ પણ properly અમે લોકો licensing પણ કરીએ છીએ. Site mobilization, supply and installation of the solar project that we are doing. In-house manufacturing છે. Inverters we are procuring from branded vendors and providing a complete solution. Testing, commissioning, meter installation, project handover. These are the prepositions that we offer. અમે ક્લાયન્ટને કેવી રીતે એક સોલર પ્લાન્ટ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. These are the highlights of ગુજરાત સોલર પોલિસી ઓફ 2021. જે લેટેસ્ટ પોલિસી જે ફોલો થાય છે ગુજરાતમાં. These are the capacity restriction. એમાં એવું છે કે 1 મેગાવોટ સુધી આપણે કોઈ પણ રૂફટોપ સોલર પ્રોજેક્ટ હોય તો 1 મેગાવોટ સુધી વિધિન પ્રિમાઇસીસ આપણે સોલર પ્રોજેક્ટ લગાવી શકીએ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ માટે, કોમર્શિયલ માટે પણ સેમ પોલિસી ફોલો થાય છે. રેસિડેન્શિયલમાં જે સબસિડી છે દેટ ઇઝ લિમિટેડ અપ ટુ 10 કિલોવોટ એન્ડ યુ કેન ઇન્સ્ટોલ એનીથિંગ અબોવ 10, 20, 30 યુ કેન ઇન્સ્ટોલ. બટ રિસ્ટ્રિક્શન જે છે એ સબસિડી પર છે. એમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં રિસ્ટ્રિક્શન ઇઝ ઓન કેપેસિટી. અને ગ્રાઉન્ડ માઉન્ટેડ આપણે જો સોલર પ્રોજેક્ટ લગાવવો હોય જેવી રીતે અમે લોકો 9.1 મેગાવોટનો જે વિડીયો બતાવ્યો એમાં there is no restriction for industry to put solar plant of any capacity. એનર્જી અકાઉન્ટિંગ જે છે એ ડેલી અકાઉન્ટિંગ થાય છે ફ્રોમ મોર્નિંગ 7 to ઇવનિંગ 6માં જે આપણે યુનિટ્સ છે એડજસ્ટ થઈ જવા જોઈએ. એક્સ્ટ્રા યુનિટ જે પણ જનરેટ થશે એ ગ્રીડને આપણે ફીડ કરી દઈશું અને એ આપણને જે પણ રેટ છે એપીપીસી રેટ ઓર અધર જે પ્રી ડિફાઇન્ડ રેટ રહેશે જીઆરસીના એ આપણને એના ઉપર આપણને
રિબેટ મળશે. એલટીમાં જે બિલિંગ સાયકલ છે એના પર આપણને આખું સેટ ઓફ મળે છે. ધ હોલ બિલિંગ સાયકલ કેન બી આઈ મીન જે પણ સોલર જનરેટ થશે એ એક આખા બિલિંગ સાયકલમાં સેટ ઓફ થશે. આ એનર્જી એકાઉન્ટિંગની વાત થઈ. In this policy, Gujarat GS is, I mean, introduced some charges to, in the name of banking charges. That is 1.1 rupees. ये लोग आपने charge करसे on the generation of the electricity, and that whatever electricity generated from solar that we are going to use, ये लोग अपना पासे लगे हमें banking charge relation. Non MSME ने 1.5 rupees लगे है, and government buildings are exempted in that. Applicable charges and losses આપણે ground mounted project जो outside premises લગાવીએ, so these are the applicable charges and losses for captive. Billing charge છે 17.31 પૈસા per unit છે, that is 18 પૈસા આપણે કહી શકીએ. Billing losses જે 9.5% છે. All charges are these applicable outside premises વાળા પ્રોજેક્ટ માટે. Within premises આપણે હશે તો there is no, I mean, billing charges and losses. આપણે operation and maintenance is the major part that should be kept in mind. જ્યારે પણ આપણે સોલર પ્રોજેક્ટ લગાવીએ, ઇટ ઇઝ નોટ, આઈ મીન, ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ લોંગ ટર્મ મેરેજ. આપણે સોલર પ્લાન્ટ લગાવીએ તો આપણે યુટિલાઇઝ આઉટપુટ મેક્સિમમ પાવર લેવા માટે એને મેન્ટેન પણ કરીને રાખવું પડશે. સો વી હેવ ટુ કન્ટિન્યુઅસલી રીચેક દેટ કોઈ મોડ્યુલમાં એબનોર્મલિટી નથી. સો વી હેવ અવર ટીમ ઓફ ઓપરેશન મેન્ટેનન્સ ઓલ્સો દેટ વી આર પ્રોવાઇડિંગ. મોડ્યુલ માઉન્ટિંગ સ્ટ્રક્ચરને રેગ્યુલરલી ઇન્સ્પેક્ટ કરવું જોઈએ. DCAC કેબલ કનેક્શન પ્રોપર છે કે નહીં એ પણ આપણે જોવું જોઈએ. દેટ સર્વિસીસ વી આર પ્રોવાઇડિંગ. કનેક્ટર્સ, ટર્મિનલ્સ, બ્રેકર્સ, એલટી પેનલ, ઇન્વર્ટર્સ એ બધું ચેક કરવું જોઈએ. એસપીડી કન્ડિશન, ઇન્વર્ટરની ક્લિનિંગ થાય છે કે ઇન્વર્ટર શુડ ઓલ્સો બી ક્લીન. નોટ ઓનલી સોલર મોડ્યુલ્સ, આપણે ઇન્વર્ટરને પણ ક્લીન રાખવું પડે, કેમ કે એમાં હીટિંગ ડેવલપ થાય. હીટિંગ થવાથી એના આઉટપુટ પર ઇફેક્ટ આવે. સો ઇટ શુડ ઓલ્સો બી કેપ્ટ ઇન માઇન્ડ. આના પહેલા પછી સો અર્થિંગ પેડની કન્ડિશન જે ફેસ ઇન્ટરકનેક્શન છે, ઇન્ડિકેશન છે, વોલ્ટેજ ફ્રોમ MFM એ પણ પ્રોપરલી ચેક કરવું જોઈએ. FRP વોકવે પ્રોપરલી ટાઈટ છે કે નહીં, એનાથી કોઈક એક્સિડન્ટ તો નહીં થઈ શકે ને. આપણે ટાઇટનિંગ પ્રોપરલી હશે તો ઇન ફ્યુચર દેર વુડ બી નો એક્સિડન્ટ. અર્થ રેઝિસ્ટન્સ મેઝરમેન્ટ ઓફ AC SPD કન્ડિશન્સ પણ પ્રોપર હોવી જોઈએ. These are the project images that हमारा 9.1 મેગાવોટના ઓલરેડી ઇન્સ્ટોલ પ્રોજેક્ટ છે, કમિશન પ્રોજેક્ટ છે. આ નજીક જ છે, આપણે વાલિયા ડિસ્ટ્રિક્ટ, ભરૂચ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે, એમાં વાલિયા કરીને જગ્યા છે, ત્યાં આપણે 9.1 મેગાવોટ પ્રોજેક્ટ એક્ઝિક્યુટ કર્યું છે. એન્ડ ઇઝ રનિંગ સક્સેસફુલી. અમારે જે ક્લાયન્ટ છે દે આર રાઇપિંગ ધ જનરેશન ફ્રોમ ઇટ. These are some of our projects that we had installed. 608 કિલોવોટ, 608 કિલોવોટ ઇન કિમમાં આપણે લગાવ્યું છે. 360 કિલોવોટ સાયનમાં છે, કોસંબામાં પણ છે. એટલે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા આપણે લગાવી શકીએ. ધીસ ઇઝ ધ કેસ સ્ટડી. આઈ થિંક એડ લેટ યુ નો અબાઉટ ધ પદ્માવતી ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ ઇઝ વન ઓફ અવર એસ્ટીમ ક્લાયન્ટ. એ લોકોએ ઇન્સ્ટોલ કર્યું છે 460 કિલોવોટ સિસ્ટમ. એમાં સોલર મોડ્યુલ જે છે તે 545 વોટ પીક લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી છે એ યુઝ થાય છે. એમાં સિંગ ઇન્વર્ટર છે, સંગ્રોના આપણે યુઝ કર્યા છે. કેબલ્સ છે DC 1.1 સિંગલ ક્રોસ સેક્શન ઓફ 4 સ્ક્વેર mm. અપાર મેક છે, હેવલ્સ મેકના આપણે AC કેબલ યુઝ કર્યા છે. L&Tના ACCB અને બેલેન્સ ઓફ સિસ્ટમ આર ઓફ રેપ્યુટેડ બ્રાન્ડ્સ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. This is the generation that they are riping. લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ વીકના જનરેશન છે. અરાઉન્ડ 460 કિલોવોટથી 200 આઈ મીન 2200 થી 2300 યુનિટનું જનરેશન ડેલી એ લોકો લે છે. સો ધીઝ આર ધ બેનિફિટ. ઇટ વિલ રિડ્યુસ યોર ઇલેક્ટ્રિસિટી કોસ્ટ. ધીઝ આર clients, commercial project list, commercial clients that are already using the solar plant and reducing their electricity bill as well as reducing their carbon footprints. Thank you very much. સર આપનો મોબાઈલ નંબર આપજો. હા સર, કાર્ડ આપજો. કાર્ડ આપજો.
Thank you so much, sir, for your detailed presentation. Now, I would like to invite Sri Nirav Sinha, sir, General Manager, REF West EFL, for presentation on Electronica Finance Limited loan. Good evening, all. Thank you, Bharat sir, and the respected DICE members. I'm, as introduced, Nirav Sinha, representing finance company. We are an NBFC, Electronica Finance Limited, and yes, as the slide shows, we are 33 years young company, and I mention young because we are continuously looking forward to new adaptations, new products, which obviously is going to benefit mutually both our customers whom we are catering to, and obviously since we are into finance business, ourselves as well. So बिल्कुल बिल्कुल वो मिक्स करूंगा, भरत सर ने पहले से गाइड किया हुआ है. सो हमारा एस्टेब्लिशमेंट 1990 में हुआ था, फाइनेंस कंपनी एज एन एनबीएफसी, रेगुलेटेड अंडर आरबीआई, एंड वो इंट्रोडक्शन हुआ था टू हेल्प. हमारे खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बाय द नेम इलेक्ट्रॉनिका हाईटेक मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ. उस कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1970s में. तो 70s से 80s तक जो भी हमारा एक्सपीरियंसेस हुआ, जो हमारे एमएसएमई कस्टमर्स थे जिनको हम वो मशीन सप्लाई कर रहे थे, उनको परचेज करने में बैंक लोन्स में कोलैटरल मॉर्गेज के सिक्योरिटी करने में जो भी तकलीफ आती थी, उसको एड्रेस करने के लिए हमने ये अपना एक फाइनेंस विंग खुद का शुरू किया अपनी मशीन्स को फाइनेंस करने के लिए. 1990 में हमें लगा जब खुद की मशीन फाइनेंस कर रहे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फाइनेंस के लिए भी, वहां से स्टार्ट किया. गोइंग अहेड वो एक गैप दिखा ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री में, तो हमने बाकी दूसरी मशीन्स भी फाइनेंस करनी शुरू की. वहां से इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड का एक थोड़ा और ओपन ग्रोथ स्टार्ट हो गया. जैसे दूसरी मशीन्स आती हैं अपने डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स की, टाइप ऑफ मशीन्स में सीएनसीज हो गए, वीएमसीज हो गए, ईडीएम वायर कट मशीन्स हो गई, देन योर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हो गई, ब्लो मोल्डिंग मशीन्स हैं, टेक्सटाइल की मशीन्स है अपनी, एम्ब्रॉयडरी मशीन, पैकेजिंग, प्रिंटिंग एक्सेट्रा. सो बहुत ही वाइड सेगमेंट ऑफ मशीन्स हैं जिनको हम कवर करते आ रहे हैं फाइनेंस के लिए, एंड कोलैटरल फ्री. ऑब्वियसली एक सर्टेन लिमिट है जहां तक हम कोलैटरल फ्री फंडिंग करते आ रहे हैं. अब जैसा मैंने शुरू में बोला, न्यू अडेप्टेशंस हम लोग करते रहते हैं. तो अभी तकरीबन 4 साल पहले हमने थ्रू हेल्प ऑफ एनकरेज कैपिटल ऑब्वियसली, उनके गाइडेंस के अंदर हमने ग्रीन एनर्जी में थोड़ा और डीप डाइव करने की कोशिश किया, एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड फंडिंग फॉर रूफटॉप सोलर पैनल्स. जो आगे नेक्स्ट स्लाइड. सो ये मैं मेरे डिस्कशन में भी बता चुका हूँ ऑलरेडी. सो नेक्स्ट स्लाइड. सो थोड़ा हमारे बोर्ड मेंबर्स के बारे में अगर आप बताऊं तो फर्स्ट इज शिल्पा मैम, आवर मैनेजिंग डायरेक्टर, फॉलोड बाय मिस्टर सुजीत नाटेकर, मिस्टर मोहन टक्सले, मिलिंद लिमिया, एंड मिस्टर अमय बिजूर. मिस्टर अमय हैपेंस टू बी अ नॉमिनी डायरेक्टर, पार्ट ऑफ एनकरेज कैपिटल, जिन्होंने हमारे फर्म में इन्वेस्टमेंट भी किया है फॉर ग्रीन लेंडिंग. नेक्स्ट स्लाइड. ये सेम स्लाइड अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हमारी जर्नी एज अ फाइनेंस कंपनी टिल डेट. जैसे मैंने बताया, अभी एनकरेज कैपिटल ने हमारे कंपनी ने इन्वेस्ट किया है अराउंड 107 करोड़ अभी तक ऑलरेडी इन्वेस्टेड है. एंड सोल पर्पस ऑफ वो इन्वेस्टमेंट करने का यही था कि हम ग्रीन लैंडिंग को सपोर्ट करें इंडिया में, जहां प्राइमरीली रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए. ऐसा एक ऑलरेडी हमारा इंटरनल डिस्कशन था, देयर वाज ऑलरेडी अ प्रोजेक्ट इन पाइपलाइन, एंड इनके सपोर्ट के साथ उस प्रोजेक्ट को भी एक हवा मिलेगी और वो प्रोजेक्ट भी टेक ऑफ किया हमारा इन अ पॉजिटिव मैनर. सो ये स्लाइड पे हमने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कैसे एक प्रपोजल को और किस तरह से हम लोग हैंडल करते हैं प्रपोजल कस्टमर के प्रपोजल को. तो सारा फोकस अंडर सर्व्ड एमएसएमईज के रहता है. अब जब मैं एमएसएमईज बोल रहा हूँ तो उसमें बहुत वाइड एरे ऑफ कस्टमर्स होते हैं जो कवर कर रहे हैं हम लोग. मे बी कुछ कस्टमर ऐसे भी होंगे जिनका टर्नओवर 30 लाख, 50 लाख,
और मे बी लोअर साइड भी डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट, और हायर साइड पे हमने 50 करोड़ और 100 करोड़ या उससे ऊपर के भी कस्टमर्स को कवर किया है। तो वहां तक पहुंचने की जो लोअर साइड पे कस्टमर है, जहां पे शायद बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, हमारी कोशिश रहती है वहां तक जाने की, जिसको एक तरह से बॉटम ऑफ द पिरामिड कस्टमर्स बोलते हैं, जो वेरी रूट ऑफ द एंटायर सप्लाई चेन सिस्टम पे रहते हैं, वहां तक भी जाने की कोशिश रहती है। और जैसा इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1990 में सोल पर्पस कोलैटरल फ्री लेंडिंग का, उस चीज को अभी भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सोलर में भी 1 CR तक का प्रोजेक्ट जो रहता है, हम लोग विदाउट एनी एडिशनल मॉर्गेज, विदाउट कोई सिक्योरिटी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कुछ नहीं लेते हैं, उसके बिना करते हैं। क्रेडिट डिसीजन जो जैसे कोई भी लोन प्रपोजल रहता है, उसमें आपको पता होगा कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, बेसिक चेक्स रहते हैं, जो मैं डॉक्यूमेंट्स आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके हमारा इवैल्यूएशन होता है हर कस्टमर का। वो इवैल्यूएशन नॉर्मली आप देखोगे कोई भी प्रोसेस में आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, उसके बाद शायद 5 दिन 10 दिन और व्हाटएवर, मतलब जो भी टाइम लगता हो। हमारे पास वो इंटरनल टैट है, एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स आने के बाद विद इन 1 डे वी हैव टू गिव अ डिसीजन एज एन कस्टमर, हम लोग फाइनेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये एटलीस्ट क्लैरिटी कस्टमर को, और जिस वेंडर से भी हमें लीड मिली है, वो रेफरेंस मिला है उनको, जैसे यहाँ पे एरेजॉन से हम जुड़े हुए हैं, उनके पास से भी रेफरेंसेस आते हैं, उन रेफरेंसेस को एटलीस्ट एक क्लियर डिसीजन मिल जाना चाहिए, ये प्रपोजल हम आगे फंड करने वाले हैं या नहीं करने वाले। फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग टर्म्स एज इन कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग अपने फाइनेंस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन फिट सूटेबल बना सकते हैं। जैसे कुछ कस्टमर्स होते हैं हमारे पास जिनका सीजनल बिजनेस होता है, सीजनल बिजनेस रहेगा तो कुछ पार्ट ऑफ द साल के कुछ महीनों में वो ज्यादा EMI पे करने की कैपेसिटी रखते हैं, बिकॉज उनका टर्नओवर उस मंथ में ज्यादा हो रहा है, यील्ड ज्यादा हो रहा है, सेल्स ज्यादा हो रही है। तो उस समय हम EMI को थोड़ा हायर साइड पे रख सकते हैं, एंड अदर साइड जहां पे थोड़ी मंदी है या धंधा कम है, उस टाइम पे हम लोग EMI उनका लोअर साइड पे रख सकते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हम लोग ऑफर करते हैं अपने फाइनेंशियल प्रपोजल में। अब ये सारी चीजें जो मैंने बताई है, ऑब्वियसली एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी कर सकती है, और वही चीज होने का दावा हम लोग भी कर रहे हैं यहाँ पर आगे। एंड जो भी क्रेडिट असेसमेंट होता है, जो मैंने ये पॉइंट नंबर 3 में बताया, क्रेडिट डिसीजन, वो बेस्ड ऑन कस्टमर एंटायर उनकी एक्टिविटी क्या है, होलिस्टिक व्यू में देखते हैं, मतलब ओवरऑल वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते हैं, उसके अलावा भी क्या है। अब और खुल के बात करूं तो बहुत लोगों का थोड़ा कच्चे पक्के में भी काम होता है, तो कच्चा क्या है पक्का क्या है, वो भी सारी चीजें हम लोग समझ के लेते हैं उनकी, वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट वो अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप देखेंगे क्या क्या ऑफर करते हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मशीन फाइनेंस, जिसमें CNC VMC मशीन्स, प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन्स एक्सेट्रा, पैकेजिंग मशीन्स। प्रॉपर्टी लोन है, जहाँ पे प्रॉपर्टी लोन के अंदर 2 सेगमेंट है हमारे। एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज करके कुछ एडिशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड करना आपको। दूसरा है अगर आप एक रेंटेड प्रीमाइसेस से ओन प्रीमाइसेस से मूव करना चाहते हैं, उस केस में आपको ओन न्यू प्रीमाइसेस खरीदने के लिए जगह से लेकर के कंस्ट्रक्शन तक का उसके लिए भी लोन प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लोन में करते हैं। रूफटॉप सोलर प्रोडक्ट, जो जिसके लिए हम डिटेल डिस्कशन यहाँ करने आए हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर ग्रीन लेंडिंग प्रोग्राम, वो प्रोवाइड करते हैं। इमर्जिंग एंटरप्राइज लोन, ये प्रोडक्ट सबसे पहले हमने इस्टेब्लिश किया था गुजरात में ही, एंड इट्स अ हिट एंड वेरी सक्सेसफुल। इसमें जो वेरी रूट लेवल पे कस्टमर्स हैं, जैसे कि बहुत ही स्मॉल वेंडर्स, स्मॉल आउटलेट्स, एट द रिटेल लेवल, उन कस्टमर्स को भी लेंड करते हैं, एंड लोन एज स्मॉल एज मे बी 50,000 और 1 लाख रुपीज एज वेल, सच कस्टमर्स वहां तक भी कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस कंपनी का ही पार्ट है, जहां पे एक स्मॉलर NBFCs हैं, उन कस्टमर्स को, उन NBFCs को भी फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सारा एक्सप्लेन कर लिया मैंने आगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये डिटेल अंडरस्टैंडिंग है सोलर प्रपोजल एक कैसे हम देखते हैं। तो टारगेट कस्टमर हमारा, जैसा मैंने बताया, MSMEs है हमेशा की तरह। अपार्ट फ्रॉम MSMEs हम वी आर ऑल्सो लुकिंग एट कि कुछ रेजिडेंशियल कस्टमर्स को भी केटर करें, एंड उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम भी है। अप टू 100 किलोमीटर लोकेशंस जो कवर करते हैं, किसी भी ब्रांच से 100 किलोमीटर तक का रेडियस कवर करते हैं हम।
मिनिमम 3 इयर्स का बिजनेस होना चाहिए। अब ये 3 इयर्स का मतलब उनके 3 बिजनेस साइकिल्स पूरे होने चाहिए, मतलब 3 साल का मुझे बेसिकली फाइनेंशियल्स, ITR फाइल, ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड उनकी इवैल्यूएशन के लिए चाहिए होता है। उससे मुझे आपको समझने में, कस्टमर्स को समझने में मदद मिलती है, मुझे, मेरी क्रेडिट टीम को, और हम एक अच्छा प्रपोजल आपको दे सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो, जो टेलर मेड हो आपके लिए। ओन कंट्रीब्यूशन मार्जिन मनी, कैश कोलैटरल वी कॉल इट, इसको 30% तक कस्टमर से एक्सपेक्टेड है, उतना ओन कंट्रीब्यूशन, एंड रिमेनिंग अमाउंट अब हमारे तरफ से फाइनेंस का रहता है। इस फैसिलिटी को हम टर्म लोन बोलते हैं। इसके अलावा कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जिनको उनके बुक्स पे लोन नहीं बताना है या एसेट उनके बुक पे नहीं चाहिए, तो वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अ लीजिंग प्रोडक्ट उन स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए। प्राइसिंग, ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे लिखा है टू बी डिसाइडेड बेसिस फाइनेंशियल्स एंड ओवरऑल हेल्थ चेक ऑफ द कस्टमर्स, टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 9.5% to 12% ऑन अ रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। टिकट साइज अप टू 1 करोड़ ऑफ प्रपोजल। तो सोलर के केस में आप समझ लीजिए लगभग 200 किलोवाट पीक तक का जो भी केस रहेगा उसको हम लोग अनसिक्योर्ड विदाउट एनी एडिशनल मॉर्गेज कवर करते हैं। ये लोन अरेंजमेंट जो रहता है मिनिमम 2 इयर्स से लेके 5 इयर्स तक का टेन्योर रख सकते हैं उसके लिए। एंड जो एज अ सिक्योरिटी, जो मैं एडिशनल सिक्योरिटी कोलैटरल की बात कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ जो आप सोलर पैनल जिसकी फाइनेंस कर रहे हैं, सिर्फ उसको एज अ सिक्योरिटी हम लोग रखते हैं। जो एज सिंपल एज आप कोई भी कार परचेज करते हो, कार लोन करते हो, हम लोग कोशिश करते हैं इसको उतना सिंपल रखने का। तो ये उसी तरह है जैसे आपके आरसी बुक पे हाइपोथिकेशन का रिमार्क रहता है कि दिस कार इज हाइपोथिकेटेड टू सो एंड सो बैंक, उसी तरह से ये भी वैसे आपके इनवॉइस पे मेंशन रहता है, दिस इज हाइपोथिकेटेड टू इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जो कस्टमर साइड से लास्ट 3 ईयर, जो मैंने आपको शुरू में बताया, लास्ट 3 इयर्स के फाइनेंशियल्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स, ITR, अपना लास्ट 12 मंथ्स का GST, बैंकिंग ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स, KYC डॉक्यूमेंट्स, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। अब जो भी अगर हमारे आपके कोई भी रिक्वायरमेंट है तो हमारे कलीग्स हैं यहाँ पे बैठे हुए, वो आपसे पास आएंगे, आप अपने डिटेल्स शेयर करिए उनसे, वो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी बता देंगे, आपको एक टेंटेटिव प्रपोजल ईमेल भी कर देंगे बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। फॉर आवर EPC पार्टनर्स जो हम लोग उनके साथ रेगुलर प्रैक्टिस रखते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि उनके हर प्रपोजल में जो भी प्रोफॉर्मा इनवॉइसेस वो शेयर कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ, ये सारे पैरामीटर्स वो कवर करें उसमें, ताकि हमें और आपको दोनों को ही जो एक अगले 5 साल या टेन्योर के लिए जुड़ने जा रहे हैं फाइनेंस अरेंजमेंट में, उनको एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग रहे कि किसके स्कोप में क्या कवरेज है एंड क्या क्या सर्विसेज EPC पार्टनर प्रोवाइड करने वाले हैं। हमने ऐसे कई प्रपोजल, मतलब मैंने गिनती नहीं रखी अभी मेरे सामने, बट रेजॉन के साथ ऑलरेडी एग्जीक्यूट किए हुए हैं, तो उनको ये पता है हम कितनी बारीकी के साथ ये डिटेल्स चेक करते हैं और इंश्योर करते हैं वो करेक्टली जा रही है हमारे पास भी और कस्टमर्स के पास भी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स मॉड्यूल्स के लिए है, जो हमारे एंड पे एक डेडिकेटेड टीम है, प्रोडक्ट टीम, वो इंश्योर करते हैं अगर कोई भी नया एम्पैनलमेंट हो रहा है किसी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर का, सप्लायर का, तो ये सारे पॉइंटर्स पे वो टेक्निकल इवैल्यूएशन करते हैं हर मॉड्यूल का, कि हम अगर किसी कस्टमर को किसी प्रोडक्ट के लिए फाइनेंस कर रहे हैं तो वो उस कस्टमर के लिए भी फायदेमंद हो, वो उसकी जो बचत करने का पर्पस है जिसके लिए वो ये सोलर सेटअप लगा रहा है वो सही में बचत कर पाए। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल पैरामीटर्स जो हमें गाइडलाइंस मिले हुए हैं इंडस्ट्री बेस्ट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वो सारी चीज़ें हम इंश्योर करते हैं, हम जिनके साथ भी जुड़ रहे हैं वो इन चीज़ को कंप्लाई करते हैं। सेम इन्वर्टर्स के लिए भी सेम मॉड्यूल्स, मतलब जो सोलर PV पैनल्स हैं एंड इन्वर्टर्स, तो सेम उसी तरह से इन्वर्टर का भी हम इवैल्यूएशन करते हैं। थैंक यू। आई वुड वेलकम एनी क्वेश्चंस इफ एट ऑल, और अदरवाइज अगर Q&A का अलग सेशन है तो। आपका कनेक्टिंग नंबर इसमें लिख दीजिए, सब लिख लीजिए सर आप यहाँ आप मैं बता दूं अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो। श्योर सर, 9730, नो प्रॉब्लम, 9730 47 655 9।
नीरव सिन्हा. 6559. Thank you. For such a valuable presentation. રેઝોન સોલારમાંથી વિકાસભાઈ ટેલર જેમને પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું એમનો નંબર નોટ ડાઉન કરી લેજો 9924913183. Now we are moving towards the third presentation on case study of rooftop solar implemented in industry. આ એક સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે રૂફટોપ સોલાર ઇન્સ્ટોલેશન કર્યું છે તો આપણે એમાં જોઈશું કે શું શું બેનિફિટ છે, કેટલો પેબેક પીરિયડ હોય છે. આ અમદાવાદની એક ઇન્ડસ્ટ્રી છે જેમને અરાઉન્ડ 41 કિલોવોટની કેપેસિટીનું રૂફટોપ સોલાર ઇન્સ્ટોલ કર્યું છે. પેનલ્સ છે નંબર ઓફ 124 એમાં અને રેટેડ પાવર છે 330 વોટ. મોડ્યુલ છે એમના પોલીક્રિસ્ટલાઇન જે રૂફટોપ એરિયા કવર થયો છે અરાઉન્ડ છે 3500 સ્ક્વેર ફીટ. ઇન્વર્ટર એમને લગાવ્યા છે ડીસી ઓપ્ટિમાઇઝર વિથ ઇન્વર્ટર. 3 ટાઈપના અલગ અલગ ઇન્વર્ટર હોય છે એ આપણે નેક્સ્ટ પાછળ જોઈશું. એમને અરાઉન્ડ ઇન્સ્ટોલેશન કર્યું છે સપ્ટેમ્બર 2019માં અને જે લાઈફ સ્પાન છે પેનલનો એ અરાઉન્ડ 25 to 30 યર્સ જેટલો હોય છે. આપણે યર વાઇઝ જોઈએ એનર્જી કેટલી જનરેટ થઈ છે તો એમને 19-20માં જ્યારે ઇન્સ્ટોલ કર્યું પછી અરાઉન્ડ એમને 27,740 યુનિટ જનરેટ થયા હતા સોલરથી. 2020-21માં જોઈએ તો 48,000 જેટલા યુનિટ જનરેટ કર્યા છે. 2021-22માં 52,540 યુનિટ જનરેટ કર્યા હતા અને 2022-23માં અપ ટુ ફેબ્રુઆરી સુધીનું છે 41,500 જેટલા યુનિટ સોલારથી જનરેટ થયા હતા. હવે આપણે જોઈએ તો ટોટલ એમને ટીલ જાન્યુઆરી 2023 સુધી સોલાર ઇન્સ્ટોલેશન કર્યું 2019 સપ્ટેમ્બરમાં. ત્યાંથી જાન્યુઆરી સુધીમાં એ લોકોએ અરાઉન્ડ 1,70,000 જેટલા યુનિટ જનરેટ કર્યા છે રૂફટોપ સોલારથી, જે વિચ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ CO2 એમિશન જે જનરેટ થાય છે એ કેટલું ઓછું કર્યું તો અરાઉન્ડ 144 મેટ્રિક ટન જેટલું CO2 એમિશન રિડ્યુસ થયું છે. એટલું એમને ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરી છે. જે આપણે જોઈએ તો જે 2390 ટ્રીઝ આપણે ઉગાડીએ અને એના લીધે જે CO2 એબ્ઝોર્બ કરે છે ટ્રી એટલું એમને CO2 એમિશન રિડ્યુસ કર્યું છે. અને બીજું એક એક્ઝામ્પલ છે કે જો કોઈ 4 વ્હીલર આપણે ચલાવીએ અને અરાઉન્ડ 8,03,000 કિલોમીટર જેટલી ચાલે અને જેટલું CO2 એમિશન જનરેટ થાય એટલું એમને આટલી ઇલેક્ટ્રિસિટી સોલારથી જનરેટ કરીને રિડ્યુસ કરી છે. ટોટલ સેવિંગ એમનું છે 15 lakhs અત્યાર સુધી જાન્યુઆરી 2023 સુધીનું. નેક્સ્ટ ટોટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાછળ આવશે. આ આપણે યરલી જોઈએ તો યરલી કેટલું સેવિંગ થાય 41 કિલોવોટને એમને નાખ્યું છે એના પ્રમાણે તો યરલી અરાઉન્ડ 50,000 કિલોવોટ અવર જેટલું ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થાય છે જેનાથી આટલું CO2 એમિશન રિડ્યુસ થાય છે અને ટોટલ સેવિંગ અરાઉન્ડ 4.5 લાખ જેટલું યરલી થાય છે. નેક્સ્ટ જો આપણે પૂરી 25 વર્ષની લાઈફ સ્પાનમાં જોઈએ તો અરાઉન્ડ 12.50 લાખ જેટલા યુનિટ જનરેટ થાય છે સોલારથી અને સેવિંગ અરાઉન્ડ 1 કરોડ જેટલું એમને 25 વર્ષ સુધી થશે. નેક્સ્ટ આ એમનું જનરેશન છે અને કેટલું કન્ઝમ્પશન કર્યું આપણે જોઈએ 2020-21માં જ્યારે એ લોકોનું જનરેટ થયું હતું 48,000 જેટલું અને એ લોકોએ કન્ઝ્યુમ કર્યું છે 29. એ વખતે કોવિડ હતો એટલે એમનું પ્રોડક્શન થોડું ઓછું હતું જેના લીધે જે ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થઈ છે એ ડાયરેક્ટ એમને ગ્રીડમાં જતી હતી એટલે એટલું એમનું કન્ઝમ્પશન એ વખતે ઓછું હતું. બાકીના કન્ટિન્યુઅસ યરમાં તમે જોઈ શકો છો કે જેટલું જનરેટ છે એટલું કન્ઝમ્પશન મોસ્ટ ઓફ છે. નેક્સ્ટ ટોટલ એમનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું 18 લાખ જેટલું અને આપણે જોઈએ તો યરલી 4.5 લાખ જેટલું સેવિંગ છે એટલે પેબેક પીરિયડ અરાઉન્ડ 4 to 4.5 યર્સ જેટલો હોય છે એટલે તમારું મની તમને રિટર્ન થઈ જાય છે 4 થી 4.5 વર્ષમાં અને પછીનું તમારું સેવિંગ્સ છે. હવે ક્લિનિંગ માટે જે પ્રમાણે રેઝોનમાંથી સરે કીધું એ પ્રમાણે મેન્ટેનન્સ અને ક્લિનિંગ જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો મેઇનલી એનું જે ક્લિનિંગ વીકલી તમે 2 થી 3 વાર કરતા રહો તો મેક્સિમમ એફિશિયન્સી મળે છે. આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બી એ લોકોએ પ્રેક્ટિસિસ રાખી હતી કે વીકમાં 2 થી 3 વાર ક્લિનિંગ કરે છે અને સિમ્પલ વોટરથી કોઈ કેમિકલ નહીં ને કશું જ નહીં.
મેઇન એમનું મેજર છે કે ડસ્ટ જે ઉપર ચોંટતી હોય એને રિમૂવ કઈ રીતે કરે. નેક્સ્ટ 3 ટોટલ ઇન્વર્ટર આવે છે: સ્ટ્રિંગ ઇન્વર્ટર, પાવર ઓપ્ટિમાઇઝર એન્ડ માઇક્રો ઇન્વર્ટર. સ્ટ્રિંગ ઇન્વર્ટરમાં એવું હોય છે જે પ્રમાણે ઇમેજમાં બતાવ્યું કે 5 અલગ અલગ પેનલ છે. જો કોઈ એક પેનલ ઉપર બી જો કોઈ શેડ આવતો હોય કાં તો માઇક્રો ક્રેક્સ ત્યાં હોય તો એના લીધે ટોટલ સિરીઝમાં જે લગાવ્યું હોય ટોટલ તમારો આઉટપુટ 50% થઈ જાય છે. સેકન્ડ છે કે પાવર ઓપ્ટિમાઇઝર, જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પેનલ ઉપર લગાવેલા હોય છે પાવર ઓપ્ટિમાઇઝર. એનો બેનિફિટ શું છે કે ભાઈ કોઈ એક પેનલ ઉપર શેડ કે એવું આવતું હોય કાં તો કોઈ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો હોય તો બાકીની જે છે એ લોકોનું પરફોર્મન્સ 100% રહે છે. એટલે તમારે એક પેનલમાં ખાલી પ્રોબ્લેમ આવે છે એ તમારે. અને બીજો બેનિફિટ છે કે એ તમને એક મોબાઈલ એપ ટાઈપ હોય છે કે એમાં બી તમે જોઈ શકો છો કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલનું શું પરફોર્મન્સ છે પેનલનું. થર્ડ છે માઇક્રો ઇન્વર્ટર, જેમાં સેમ ઉપર પાવર ઓપ્ટિમાઇઝરની જેમ જ હોય છે પણ એમાં ઇન્વર્ટર હોતું નથી. ડાયરેક્ટ જે ઇન્વર્ટરની જગ્યાએ માઇક્રો ઇન્વર્ટર હોય છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પેનલ પર લગાવેલા હોય છે. એટલે ત્યાં જ એ કન્વર્ટ કરીને ડાયરેક્ટ પાવર સપ્લાય કરે એસીમાં કન્વર્ટ કરે છે. તો આ રીતે 3 અલગ અલગ ટાઈપના ઇન્વર્ટર હોય છે. થેન્ક યુ. નાઉ ધ ફ્લોર ઇઝ ઓપન ફોર ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર. કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય? Hello. So I have number of questions. I'll take one by one. Firstly, sir, there is some confusion regarding the subsidy because a few months ago I had a news in Divya Bhaskar that the government has promised it to, especially to MSME and the farmers, and they have installed the solar in their fields or something. But then government said no to that. So could you please clarify that because ke ama શું છે અને maybe rooftop solar માં બી somebody people are having this much calculation also. તો એ પહેલા થોડું ક્લિયર થઈ જાય. દેટ વોઝ માય વેરી પ્રાઇમરી ક્વેશ્ચન. એ જે સ્કીમ હતી દેટ ઇઝ SSDSP સ્મોલ સ્કેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ સોલર પ્રોજેક્ટ. એ ગુજરાત ગવર્મેન્ટે જ ઇનિશિએટ કરી હતી અને એમાં ગુજરાત ગવર્મેન્ટે એ સ્કીમમાં કીધું હતું કે whoever wants to install solar plant can install solar plant on the ground. મિનિમમ કેપેસિટી 500 કિલોવોટની હતી અને એમાં જે પણ પાવર જનરેટ થશે એ ₹2.83 એ પાવર ગવર્મેન્ટ એ લોકો પાસેથી પરચેસ કરશે. હવે એમાં પેરેલલી એ પોલિસી આવી, એના પેરેલલી એક ગુજરાત ગવર્મેન્ટની MSME પોલિસી આવી. એકચ્યુઅલી થયું શું છે એમાં બે પોલિસીને લિંક કરવામાં આવ્યું છે એટલે એ સબસિડી પણ મળશે ને એ બધા ક્વેશ્ચન્સ ઊભા થયા હતા અને વી વર ઓલ્સો એક્સપેક્ટિંગ દેટ કે સબસિડી મળશે. અમારા પાસે પણ બહુ બધા ક્લાયન્ટ્સ હતા જે ઇન્ટરેસ્ટેડ હતા આ સોલર પ્રોજેક્ટ લગાવવામાં, ₹2.83 પાવર વેચીને ઇન્કમ કરવા માટે. બટ સમહાઉ ગુજરાત ગવર્મેન્ટ હેઝ વિડ્રોન દેટ સબસિડી વાળો પાર્ટ એન્ડ નો આઈ થિંક જે ઇન્સ્ટોલર છે એ લોકોને કોઈને પણ સબસિડી મળી નથી. દેટ ઇઝ એન આઈ થિંક ડિક્લેર કર્યા પછી સબસિડી ના મળે દેટ ઇઝ એન બિગ ક્વેશ્ચન. સ્ટીલ ઇઝ ઇન આઈ થિંક હાઈકોર્ટમાં એપ્લિકેશન પણ એના અગેન્સ્ટ પિટિશન્સ પણ થઈ છે. હજુ હિયરિંગ્સ ચાલે છે. લેટ્સ સી વોટ્સ ધ આઉટકમ ઇઝ. સ્ટીલ અંડર આઈ મીન હાઈકોર્ટમાં પિટિશન છે. નો નો બેઝિકલી આ તો તમે પાવર પ્રોડ્યુસ કરીને બહાર વેચવાના એના માટે છે. અત્યારે MSME પોતે ઇન્સ્ટોલ કરે તો સબસિડી કરી સર MSME પોતે કેપ્ટિવ કન્ઝમ્પશન માટે ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી માટે ફાઇલ મૂકી શકાય છે. દેર ઇઝ એન ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી ડિક્લેર્ડ કરી છે 5%, 6%, 7% પ્રમાણે. બટ એ ફાઇલ મૂવ થવામાં થોડું ટાઈમ લાગે છે. આઈ મીન સમ ઓફ અવર કસ્ટમર્સ હેઝ ઓલરેડી હા વિધિન પ્રિમાઇસીસ હોય તો જ આપણને સબસિડી મળે છે અને એમાં બી ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી જ મળે છે. અને દેટ ટુ our client has also kept the files. It's still under process after 1.5 years. Also we are expecting, I don't know when the solution will get. Sir. Yes. સર અંદાજે 100 મીટરનું ઘર હોય એના રૂફ પર લાગે ને શું ખર્ચો થાય અને કેટલી વીજળી મળે અને 1000 મીટર ફેક્ટરી હોય એનું થોડુંક એક્ઝામ્પલ આપવા વિનંતી. આપણે
આપણે 100 સ્ક્વેર મીટરનું ઘર હોય તો દેટ ઇઝ એન બિગ કેપેસિટી. હા, હું કિલોવોટ પ્રમાણે તમને બતાવીશ તો વધારે ઇઝીલી ખ્યાલ આવશે. આપણે 1 કિલોવોટનો સોલર પ્લાન્ટ છે, ઇટ ટેક્સ અરાઉન્ડ 8 સ્ક્વેર મીટર, that comes to around 900 સ્ક્વેર ફીટ. તો એટલા એરિયામાં આપણે 1 કિલોવોટની સિસ્ટમ લાગી શકશે અને એનાથી એક દિવસમાં 4.5 યુનિટ, 4 થી 4.5 યુનિટ જેવા જનરેટ થશે. અને એ આપણે હમણાં જે ઇલેક્ટ્રિસિટી ટેરિફ છે એ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો 7 રૂપિયા રેસિડેન્શિયલમાં 7 રૂપિયાની આજુબાજુ અરાઉન્ડ આપણું ટેરિફ છે. એ આપણને એડજસ્ટમેન્ટ મળશે. હા, 8 સ્ક્વેર મીટર, રાઈટ, સોરી 1 કિલોવોટમાં 80 સ્ક્વેર. કેલ્ક્યુલેશન મિસ્ટેક. 1 કિલોવોટમાં આપણે રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે 8 સ્ક્વેર મીટરની જગ્યા જોઈશે અને સ્ક્વેર ફીટમાં 80 સ્ક્વેર. એનો ખર્ચો કેટલો લાગશે ઇન્સ્ટોલ કરવાનો? ઇન્સ્ટોલ કરવાનો આફ્ટર સબસિડી જે છે પર કિલોવોટ અરાઉન્ડ જે રેટ છે ગવર્મેન્ટના રેટ છે ઇટ્સ 42,000 પર કિલોવોટ. બટ એમાં સબસિડી સ્લેબ વાઇઝ છે. અપ ટુ 3 કિલોવોટ 40% સબસિડી છે એન્ડ ધેન આફ્ટર 3 to 10 કિલોવોટ 20% સબસિડી છે. સો એઝ પર કેપેસિટી એ વેરી થશે. પછી જેટલું મોટું થાય એટલું યુનિટ સરખું જ રહેશે. હા, ભલે 4 યુનિટ 4 to 4.2 યુનિટ્સ તમારા પર કિલોવોટ જનરેટ થાય છે. સબસિડી 10 સુધી જ પડે, 10 થી વધારે જાવ તો નહીં પડે. અને એટલે સીઝન વાઇઝ હોય ને, સીઝન વાઇઝ હોય ને પણ હા, એન્યુઅલ એવરેજ કહું છું. એન્યુઅલ એવરેજ, નોટ ડેલી. તમને હમણાં ઉનાળામાં તો 6 યુનિટ પણ મળે છે. પણ સર, મારે ત્યાં 2 વર્ષ પહેલા આખું નાખેલું હતું. તો 2 વર્ષ પછી અત્યારે તમે એમ કહો છો કે ટેકનોલોજીકલ એડવાન્સમેન્ટને કારણે શું ચેન્જ? 2 વર્ષ પહેલા હ્યુજ ટેકનોલોજીકલ એડવાન્સમેન્ટ ઇઝ ધેર. જે હમણાં રેસિડેન્શિયલમાં હ્યુજ એટલે નહીં સર, કેપેસિટી વાઇઝ. હું પોતે MBA છું એટલે મને જરાક કોસ્ટિંગ વાઇઝ સમજાવો કે ભાઈ તમે પેલા 10 રૂપિયાનો પાવર પેલું કરતા હતા પ્રોડ્યુસ, તો 14 રૂપિયાનો હવે થશે કે કેટલા પર્સન્ટેજ પાવર પ્રોડ્યુસ આપણે જોઈએ તો આજની ડેટમાં 4 યુનિટનું આપણે જનરેશન, એન્યુઅલ એવરેજ જનરેશન મેળવી શકાય સોલર પ્લાન્ટ. અને એમાં પર્ટિક્યુલરલી જે ટેકનોલોજી એડવાન્સમેન્ટ થયું છે કે ઓછી સ્પેસમાં વધારે કિલોવોટ કેપેસિટી લગાવવામાં આવી શકશે હવે. કેમ કે પહેલા જે મોડ્યુલ યુઝ થતા હતા પોલીક્રિસ્ટલાઇન મોડ્યુલ્સ, એ 330-335 વોટના યુઝ થતા હતા. હવે જે યુઝ થઈ શકે છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એઝ વેલ એઝ રેસિડેન્શિયલમાં પણ અમારું મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટાર્ટ છે. એમાં 530-535 અને એવા વોટેજના મોડ્યુલ્સ યુઝ થાય છે. એટલે મોનોપર્ક મોડ્યુલ આર બીંગ યુટિલાઇઝ નાઉઅડેઝ અને એમાં લેસ સ્પેસમાં વધારે આઉટપુટ તમને મળશે. ઇન ટર્મ્સ ઓફ જનરેશન હું કહું તો ઇટ વિલ get increased from around 7 to 8% compared to polycrystalline માં જે generation છે. 7 to 8% in 2 years? No, in percentage terms, whatever. આપણે 4 યુનિટ જનરેટ કરીએ તો એનાથી આપણે 4.5 યુનિટ સેવા જનરેટ થશે. ક્વેશ્ચન મારા 2-3 છે. પહેલો ક્વેશ્ચન એ છે કે મોનોક્રિસ્ટલાઇન પર સબસિડીનું શું સ્ટેટસ છે, કે સબસિડી અવેલેબલ છે? કેમ કે ઘણીવાર આપણે ઇન્ક્વાયરી કરતા હોઈએ તેમ કહે છે કે મોનોક્રિસ્ટલાઇન પર સબસિડી અવેલેબલ નથી. અને બીજો ક્વેશ્ચન એ છે કે જે હમણાં 2.25 રૂપીસ મળે છે પર યુનિટ, જે ગુજરાતનું જે છે, ગુજરાત બોર્ડ તરફથી અમે વીજળી લઈએ છીએ તેમાં, તો શું એ ફ્યુચરમાં વધશે કે ડાઉન સાઇડ જશે? કેમ કે વધારે પ્રોડ્યુસ થશે એટલે પછી આપણી જે કેલ્ક્યુલેશન હોય કે આપણું 4 વર્ષમાં આપણને પેબેક થઈ જાય, એ 5 વર્ષ 6 વર્ષ પર પણ જઈ શકે છે. આ કેસમાં કેવું છે કે જે મોનોક્રિસ્ટલાઇન મોડ્યુલ્સ છે એ હમણાં ક્લાયન્ટ્સને આપીએ છીએ. બીંગ દેર આર 2 થિંગ્સ. આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે આ ગુજરાત ગવર્મેન્ટનું ટેન્ડર હતું એ પ્રમાણે જે રેટ ફિક્સ થયા છે એ લોકોએ નક્કી કર્યું છે કે પોલીક્રિસ્ટલાઇન મોડ્યુલ્સ કેન બી યુઝ. સો એઝ પર ટેન્ડર રેટ
પોલિક્રિસ્ટલાઇન મોડ્યુલ યુઝ થાય છે, બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગેટ મોનોપર્ક મોડ્યુલ્સ દેન યુ હેવ ટુ પે અ સર્ટેન અમાઉન્ટ એક્સ્ટ્રા. ઓકે, એટલે સબસિડી છે કે નથી? ક્લેરિટી આપો બરાબર. સબસિડી એડિશનલ ઓરિજિનલી મોનોક્રિસ્ટલાઇન છે ને તો ઇમ્પોર્ટ થતું. હા, એટલા માટે એટલે સબસિડી import જેટલી ઇમ્પોર્ટ થયેલી હોય ને એમાં સબસિડી નહોતી, પણ હવે મોનોક્રિસ્ટલાઇન આપણે ત્યાં બનતું થઈ ગયું. ઇન્ડિયામાં પણ મેન્યુફેક્ચર અમે લોકો એટલે એની પર હવે સબસિડી મળે છે. મળે છે. ઓકે, એની પર મળે. ઓકે. એટલે પ્રીમિયમ ઇઝ બીંગ ચાર્જ ફોર મોનોપર. એટલે જેટલી ફિક્સ હોય એટલી જ સબસિડી મળશે. એટલે હા. મોનોનો એક્સ્ટ્રા છે તે આપણે બેર કરવાનું. પેનલ પર મળતી જ નહોતી, હવે મળતી થઈ ગઈ છે ઇન્ડિયામાં બને છે. હા, અને બીજો જે ક્વેશ્ચન હતો કે 2.25 જે હમણાં રૂપિયા મળે છે ગુજરાત બોર્ડના જે એનર્જીમાં, તો એ ફ્યુચરમાં વધવાના ચાન્સીસ છે કે ઘટવાના છે? એ તો સર 1.5 થશે કે 3 થશે? કેમ કે કન્ઝ્યુમરની આખી કેલ્ક્યુલેશન પેબેકની ગણતરી જે છે 4 વર્ષનું તમે કહો છો, હા, એ ગણતરી આખી ખોરવાઈ જાય. એ 6 વર્ષ થઈ શકે, 7 વર્ષ થઈ શકે. એ 2.25 તમારો પર્ટિક્યુલરલી જે ટેન્યોર હતો એમાં તમારું પીપીએ થઈ ગયું, બરાબર? તો ધેટ ઇઝ ફિક્સ ફોર યુ. ઓકે, હવે નવા જે કરાર થશે, જે પણ એગ્રીમેન્ટ થશે એ પ્રમાણે રેટ રિવાઇઝ થશે. ઇટ માઇટ ઇન્ક્રીઝ ઓલ્સો, ઇટ મે રિડ્યુસ ઓલ્સો. ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ગવર્મેન્ટ procurement of power from the other sources also. So બધા બહુ ફેક્ટર્સ છે. કેમ કે કન્ઝ્યુમર ઇન્ટરેસ્ટમાં એ જ છે કે એનો ભાવ વધે, 3-4 થાય ફ્યુચરમાં. તેથી કન્ઝ્યુમરને બી સર જેટલું વધારે સોલર લગાવશો એટલું બેનિફિટ થશે. ભાવ વધવાથી એટલે જીપનો ટેરિફ વધશે. હા, ફાયદો છે. હા, ઓકે. જેટલી વધારે કેપેસિટી લગાવશો એટલું તમને બેનિફિટ થશે. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન એ છે કે ક્લિનિંગ પર થોડુંક આ અવેરનેસ પ્રોગ્રામમાં કન્ટેન્ટ હોવું જોઈતું હતું. કેમ કે ક્લિનિંગમાં કઈ રીતે કરવું, આપણે કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ કરવા, કયું ડિટર્જન્ટ યુઝ કરવું, અને કેવી રીતે વધારે ઇફેક્ટિવલી ક્લીન કરી શકાય, અને કેટલી સાયકલ પર, કેટલી ફ્રીક્વન્સી માટે, અઠવાડિયે, 10 દિવસે, 15 દિવસે, એના પર થોડુંક તમે કઈ આઈડિયા આપી શકો? સી મોડ્યુલ ક્લિનિંગના રિગાર્ડિંગ હું કહું તો આ ડિપેન્ડ કરે છે તમારું લોકેશન ક્યાં છે એના અકોર્ડિંગ. કેમ કે જેટલું વધારે ડસ્ટિંગ હશે એટલું તમે મતલબ જેટલું ડસ્ટ એના પર અડેર થશે એટલું આઉટપુટ હેમ્પર થશે. તો તમે એ ડિપેન્ડ કરશે કે તમે ક્યાં રહો છો એના પર. તો ક્લિનિંગ જેટલું વધારે થશે એટલું વધારે સારું. આઈ થિંક વિધિન અ વીક તમે ક્લીન કરો તો તમને આઉટપુટ એટલું વધારે મળશે. ક્લિનિંગ ટેકનોલોજીમાં તમે કહો તો ડિટર્જન્ટ તમે કીધું, બટ ઇટ ઇઝ નોટ એડવાઇઝેબલ ટુ યુઝ ધ ડિટર્જન્ટ. Not even shampoo, no chemicals are being used. વોશિંગ શેમ્પુ પણ આવે છે. That can be used. વોશિંગ શેમ્પુ. Basic cleaning is soft mop થી તમે વોટર થી ક્લીન કરો, પ્રોપર આરો વોટર થી, then તમને પ્રોપર આઉટપુટ મળશે. અને નરોડાની ફેક્ટરી આવી ના અમારે કંપની જ કરે છે. હા, ડાયરેક્ટ યસ એડજસ્ટમેન્ટ જે છે ક્લાયન્ટ પાસે અમે લોકો જે વિધાઉટ સબસિડી વાળો અમાઉન્ટ છે એ જ લઈએ છીએ, અને સબસિડી વાળું એડજસ્ટમેન્ટ, જે સબસિડી વાળું લાઇઝનિંગ પણ છે અમે લોકો જ કરીએ છીએ. ડાયરેક્ટલી કંપनीના अकाउंट में सब्सिडी आवे છે અત્યાર સુધી. सर जो 4 यूनिट जनरेशन की बात करते हैं वो थियोरेटिकल वैल्यू है कि केस स्टडी से आती है? केस स्टडीज है हमारे पास. हमारे ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट तो इवन आज की डेट में अगर देखें तो इट इज जनरेटिंग 6 यूनिट्स आल्सो. सो ईयरली एनुअल एवरेज अगर देखें, ईयर एवरेज केस स्टडी से 4 यूनिट्स का आ जाता है 3-4 साल में आता है. और ये पेबैक पीरियड कितना है? जैसे अगर कैप्टिव यूज के लिए नहीं कर रहे हैं, इसे तो लगा रहे तो पेबैक पीरियड कितना रहेगा? सर पीरियड आई थिंक इट्स 4 to 4.5 or 5 years. वो तो अगर It depends. इंडस्ट्री है तो देन यू कैन टेक द डेप्रिसिएशन बेनिफिट. इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिल रहा है एमएसएमई में जैसे बोले, तो इट रिड्यूसेस द पेबैक पीरियड. नहीं, अगर खुद का कैप्टिव यूज नहीं है, अगर गवर्नमेंट को बेचते हैं तो पेबैक पीरियड कितना है? सर गवर्नमेंट को बेचते हैं तो अभी तो ऐसा कोई स्कीम है नहीं. जो 2.83 रुपीस पर यूनिट था उसमें इट्स योर विल, आई मीन हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट, क्योंकि उसमें पेबैक पीरियड वी वर एक्सपेक्टिंग इट अराउंड 8-9 years. हेलो 8 થી 9 વર્ષ હતું એમ. 8 से 9 साल. એ 2.83 રૂપિયા 83 પૈસા. और अभी तो એ ટેરિફ જેટલું ડિફરન્ટ હશે એટલું વધારે. अभी तो
तो benefit 2.25 है ना अभी सर अभी 2.25 है। हाँ, वो रेसिडेंशियल केस में प्लीज I've got 3 queries. Number 1, I don't know who will reply. Please, I don't want to. First query is that जो बात किया है that credit, because I'm talking about the home rooftop. मैं बड़ी बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, मैं छोटी बात कर रही हूँ जो लेडीज़ को इम्पैक्ट करती है। तो जो घर पे रूफटॉप लगाते हैं उसका जो क्रेडिट बचता है वो हमें जीबी से मिलना चाहिए, DGVCL और NU, but we are not getting. So request to SGPC and SGCCI to take up this. We just get the minus credit rupees we can see on the bill, but we are not getting. They ask for the bank details, but we are not getting. You are right. Number 2, the payback period which you showed, 4.5 years. It's not there. We have calculated it is more than 6 years. Minimum 6 years plus. So please specify that. And number 3, a request to Raison. Once again from a ladies, a request. हमारे घर में सोलर रूफटॉप लगे हैं, आप अब नई टेक्नोलॉजी के रूफटॉप या पैनल्स लाए हैं, क्या कोई रिप्लेसमेंट स्कीम है? नंबर 1, क्या क्योंकि हमें सब जगह रिप्लेसमेंट चाहिए तो यहाँ भी चाहिए. वी आर लुकिंग फॉर, बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू काउंट ईच एंड एवरी होम इन ईच एंड एवरी सिटी और उसका आप कार्बन फुटप्रिंट निकालेंगे तो शायद इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर से नहीं निकला है. वी कैन कवर ए लॉट. तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस पे भी कुछ सोचें कि हमारा जो नए टाइप के पैनल्स हैं, मोनोक्रिस्टलाइजेशन हम लगाना चाहते हैं तो क्या आप लगवाएंगे, और पुराने पैनल का हम क्या करें जिसको हमें 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया है, पता नहीं कितने साल चलेंगे. आई डोंट नो. डेफिनेटली मैम, ये जो मॉड्यूल्स है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट तो मैम हर एक प्रोडक्ट में आता है. लाइक टीवी, अभी हम लोग टीवी का एग्जांपल ले तो वेयर वी वर बिफोर 10 years एंड अभी हम लोग कहाँ पे हैं. सो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इज द पार्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट. पर वो रिप्लेसमेंट भी तो चाहिए ना हमें. मैम रिप्लेसमेंट तो we can also give that replacement, but there will be a premium that being charged for that. Difference we are ready to pay, पर वो पुराने को आप ले जाओ कुछ difference नहीं. That's what I am asking for. That we have to work out. So this is a nice suggestion to you, but that you must work in this direction to have the replacement. Yeah, we It's can a new market to you. think of that. It's a new market to you. Yes, definitely. सर मेरा एक सवाल ये है कि आपने बोला कि कार्बन एमिशन बचता है, कार्बन मिलता है, तो जो कार्बन की क्रेडिट मिलती है वो किसको जाती है? कस्टमर को जाती है या कंपनी को जाती है? अगर कस्टमर को जाती है, अभी तक कितने कस्टमर को मिल पाई है? रेसिडेंशियल केस में जो है इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बताता हूँ कि जितनी भी डिस्कॉम्स हैं, डिस्कॉम वैसे जीबी हो गई, अलग अलग स्टेट के अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, उनको कंपल्शन है कि आप जितना भी पावर जनरेट कर रहे हो दैट सम ऑफ दैट पोर्शन मस्ट बी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, और उसके ऊपर उन लोग को कंपल्शन के ऊपर ये मॉनिटरिंग होता है. सो द डिस्कॉम इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स. आप जो भी अगर रेसिडेंशियल लगाया है तो डिस्कॉम इज गेटिंग द बेनिफिट. बट हाँ, इंडस्ट्रियल केस में यू कैन रजिस्टर योर प्रोजेक्ट अंडर CDM और अंडर REC स्कीम, और उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है. लेकिन कार्बन क्रेडिट अभी तक कितने को मिली और किस हिसाब से मिला? उसका कार्बन क्रेडिट इजी लैंग्वेज में बताइए था, कॉमन पब्लिक को भी समझ. कार्बन क्रेडिट अभी तक CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म UNFCCC के अंडर में ये इनिशिएट हुआ था इन द ईयर आई थिंक 2009, और उसके बाद काफ़ी मीटिंग्स हुई एंड प्राइसेस में काफ़ी अप डाउन हुए. इनिशियली इन द ईयर 2015 तक में इसके प्राइसेस शूटेड अप टू $12 euros, बट आफ्टर दैट सडनली देयर वाज एन क्रैश इन द मार्केट, दैट पर्टिकुलर CDM मार्केट. दूसरी कंट्रीज ज़्यादा परचेज नहीं कर रही थी, इस वजह से मार्केट क्रैश हुआ और वो अराउंड 0.5 to 0.7 यूरो के अंदर ट्रेड होता है वो अभी आज की डेट में. सो इट्स अपॉन जो क्लाइंट को डेफिनेटली मिलता है, बट इट्स एन लेंथी प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. REC इज ऑल्सो एन प्रोजेक्ट, REC इज ऑल्सो एन मॉडल दैट उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है.
नहीं, इंडियन मार्केट में भी उनका पूछना ये है कि हकीकत में यूजर्स को सचमुच में मिलता है और कितनी यस 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 सर, मिलता है बेनिफिट मिलता है That is what you ask. ખબર કઈ રીતે પડે તે કોને ખ્યાલ? દાખલા તરીકે તમે જ તમારા ઘરે લગાવ્યું Correct. તો તમને એ કાર્બન ક્રેડિટનો કેટલો બેનિફિટ થયો? હાઉ કેન યુ सर ये रेसिडेंशियल में तो रेसिडेंस की बात भूल जाओ, जो भी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का अगर हम लोग ARR देखेंगे ना, एनुअल रेवेन्यू जो रहता है उनका, उसकी शीट में प्रॉपर वो लोग मेंशन करते हैं हाउ मच दे जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, हाउ मच दे क्लेम फ्रॉम CDM बेनिफिट, हाउ मच दे क्लेम फ्रॉम RECs, तो वो उसमें मिलता है सर। नहीं तो इसका मतलब कितने पे मिलता है ये कार्बन क्रेडिट? अभी मोनेटाइज आपके पास एंड ऐसा यूजर एग्जांपल है कि किसी इंडस्ट्री ने ज्यादा लगाया हो, उसको कार्बन क्रेडिट मिला, कुछ आप नाम शो कर सकते सर हो? नहीं, वो CDM में पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ 2015 के बाद में मार्केट क्रैश हुआ है, उसके बाद ही रेसिडेंस रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट और ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स शूट अप हुए हैं। सो जितने प्रोजेक्ट कार्बन क्रेडिट में, नॉट ओनली दिस, आप रूफटॉप सोलर या फिर ग्राउंड माउंटेड सोलर ही काउंट नहीं होता उसमें डिफरेंट मोडेलिटीज, डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। आज अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हूँ और वो वेस्ट टू एनर्जी वाले मेथड में अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हूँ तो उसको भी CDM बेनिफिट मिलता है। प्रोजेक्ट रजिस्टर करवाना पड़ता है इंटरनेशनल UNFCCC के अंडर में, CDM के अंडर में। सो दैट इज कम्प्लीटली एक पूरा एक नया सेटअप है उनका इंटरनेशनल मार्केट में। सो इट कैन बी रजिस्टर्ड एंड कंपनीज जिन्होंने इनिशियली पहले प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, दे आर राइपिंग दैट करंटली। प्राइसेस डेफिनेटली डाउन हुए हैं, बट या दे आर यूजिंग। और 1 किलोवाट पे कितनी कार्बन क्रेडिट मिलती है? सर वो कार्बन क्रेडिट का कैलकुलेशन मैं एक बताऊंगा। 1 टन ऑफ कार्बन अगर इमिशन हम लोग को रिड्यूस होता है, देन इट इज 1 REC। सर ऐसा है जी कि CDM में रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन CDM की प्राइस इतनी घट गई है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रोसेस ही इतनी लेंथी, टीडियस और कम्बरसम है कि इट इज नॉट वर्थ परस्यूइंग CDM बेनिफिट्स। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एटलीस्ट हम अभी तो कह सकते हैं कि अभी CDM मार्केट वायबल नहीं है, इसलिए इसको अभी 2009 में जब $12 या यूरो हुआ था तब लोगों ने बोला था स्कैम है कि क्या है। अब इतना कम है तो बोल रहे हैं कि लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे, बट प्रैक्टिकल बात यह है कि इट इज नॉट वायबल इवन फॉर द बिगर यूनिट्स ऑफ द ग्राउंड लेवल ऑल्सो, कुछ उसका वर्थ नहीं है। 2015 तक देयर वर रजिस्ट्रेशंस, 2015 तक हुए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद में उसकी प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ इज वेरी Very टीडियस, और costly इतना करने के बाद में भी कोई 2-4-5 हज़ार रुपए ज्यादा का CDM वैल्यू नहीं है। दो तीन क्वेरी है। एक तो मैंने ऐसा सुना है कि ग्रेजुअली एफिशिएंसी डाउन होती जाती है, ये करेक्ट है? या दैट इज राइट। ये एक्चुअली मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सिलिकॉन जो है और सेमीकंडक्टर जो है उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से मटेरियल की जो एफिशिएंसी वो डाउन होती है। सर ऐसे प्रपोजली 25 साल में आपने कितना परसेंट? 80% हम लोग वारंटी देते हैं उसका। ओके, 80% तक जैसी डाउन हो जाती है। 80% तक आउटपुट मिलेगा आपको, 20% डाउन होगा। ओके सर, आपने स्टार्टिंग में एक बोला 690 पिकॉक मॉड्यूल, वो क्या है? 670 वॉट पीक। कोई अलग मॉड्यूल है क्या? नहीं वो सिमिलर 545 आपके जैसे अगर रेसिडेंशियल घर में जो लगाया दैट इज 330 वॉट पीक। सेम थोड़ा सा मॉड्यूल का साइज बड़ा है और वो somewhat like mono module? यस इट इज मोनो पर। एंड सर एनर्जी अकाउंटिंग क्या है? जैसे आपने 7 से 16 का टाइम दिया है, 7 से 6 एनर्जी अकाउंटिंग इंडस्ट्रियल केस में क्या होता है कि आपका डेली सेट ऑफ होता है। इंडस्ट्री में आप जैसे आज मैंने सोलर प्लांट लगाया है, आउटपुट मुझे टाइप करना है तो वो मैं मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 6 में मेरा यूनिट जो भी कंज्यूम होता है उसमें एडजस्ट कर दूँ, एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी बोल रहा हूँ मैं। और उसके बाद अगर अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है देन वी आर सेलिंग इट टू ग्रिड, मतलब क्लाइंट इज सेलिंग इट टू द ग्रिड एट वॉट एवर टैरिफ इट इज, 1.75 रुपीज, 2 रुपीज, 2.25 रुपीज। सो वो चीज़ है। સર આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સમજી લ્યો કે 100 કિલોવોટનો પ્લાન્ટ નાખ્યો, બરાબર ને? અત્યારે મારું ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ 1.5 લાખ સમથિંગ આવે। 100 કિલોવોટનું એટલે તમે કીધું કે 4ના હિસાબે 12,000 યુનિટ તમારા બરાબર, generate થાય। તો 12 અઠ્ઠા 96, मतलब 8 રૂપિયાના હિસાબે ગણી તો 96,000 મેં જનરેશન કર્યું, તો મારા ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલમાંથી એકચ્યુઅલ કેટલું ઓછું થાય? 96 ડિડક્ટ થઈ જાય સીધું? એટલું તમે અલ્ટિમેટલી તમે
that number of units તમારા ઇલેક્ટ્રિસિટી જીબી થી તમે પાવર ઓછું લો છો, ડિડક્ટ નહીં થાય, તમે પાવર ઓટોમેટિકલી ઓછું લો છો, તમારું ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ ઓછું થઈ જશે. એટલે એ સીધું મતલબ એ કોઈ પછી 12,000 મીટર મેં જે જીબી ના ઓછા વાપરા છે તો એની ઉપર જીબી કોઈ ચાર્જ નહીં લગાડે? નહીં, કોઈ ચાર્જ નહીં. બેન્કિંગ જે ચાર્जेस છે, બેન્કિંગ આખી વેટર જ અલગ છે. બેન્કિંગ ચાર્જ જે છે એ લગાવશે, એના સિવાય કોઈ ચાર્જ નહીં. 20,000 મારા યુનિટ મારા કન્ઝમ્પશન થયા હોય એમાંથી સમજી લો કે 12,000 જનરેશન કર્યું, મારે 8,000 ના પેમેન્ટ 8,000 નું પેમેન્ટ આવશે. બટ એ અગેન મોર્નિંગ 7 ટુ ઇવનિંગ 6 માં તમે કેટલું યુઝ કર્યું છે એના ઉપર. ઇફ યુ આર એન એલટી કન્ઝ્યુમર ધેન તમારું યુનિટ એડજસ્ટમેન્ટ છે એ મંથલી થશે. એ તો 24 અવર્સ ઇન્ડસ્ટ્રી. હા, એ 24 અવર્સ અધર મંથલી બિલિંગ સાયકલમાં એડજસ્ટમેન્ટ થાય છે. બટ એચટી કન્ઝ્યુમર્સ માટે મોર્નિંગ 7 ટુ ઇવનિંગ 6 માં એડજસ્ટમેન્ટ થાય છે. અને તમે જે કહો છો કે આ 20% 25 યર્સમાં તો સમજી લો કે 0.7-0.8% ઇનિશિયલી એટલે આ પ્રોપર્ટી એવી છે કે ફર્સ્ટ યરમાં મેક્સિમમ ડિગ્રેડેશન થાય છે, દેટ ઇઝ ઓફ અરાઉન્ડ 1.5%. એના પછી રિડ્યુસ થાય છે 0.7-0.75%. સો મેક્સિમમ તમને આઉટપુટ મિનિમમ આઉટપુટ 80% નું મળશે આફ્ટર 25 યર્સ પછી. વોરંટી એના માટે છે, આઉટપુટ વોરંટી. અને આનું મેન્ટેનન્સ ચાર્जेस શું મતલબ ક્લીનિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી ક્લીનિંગ નું મેન્ટેનન્સ ચાર્जेस તો આપણે કોઈ પેકેજ એવું કઈ કે ભાઈ સર ધેટ વી કેન ડિસ્કસ, આપણે ડિસ્કસ કરી શકીએ. રેસિડેન્શિયલ માં ડેફિનેટલી નહીં, બટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 4-5 કિલોવોટમાં તો કંઈ. યસ સર જી સર, આ મેન્ટેનન્સ વાળો ક્વેશ્ચન હતો મારો. સો ઇફ યુ ઘણા બધાએ પૂછી લીધું, આઈ વોન્ટ ટેક ઇટ. આઈ હેવ વન અધર ક્વેશ્ચન. તો ઇફ યુ કેન જસ્ટ ગીવ અસ એન આઈડિયા ઓફ અ કોસ્ટ, બીકોઝ કે ઘણા લોકો જેમ ફુવારાઓનું કીધું સરે, મોપની વાત કરી, તો ઇફ યુ કેન જસ્ટ ગીવ અસ એન આઈડિયા અબાઉટ ધ કોસ્ટ, બીકોઝ તમે જે ઇનિશિયલી કીધું કે ભાઈ વી આર ઓલરેડી નોટ મીટિંગ અપ ધી રિક્વાયરમેન્ટ. So recently we have this EV revolution going on, which will be going to increase the consumption. So આ કન્ડિશનમાં how can we able to match? એક અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન લઈ લઉં છું, જે છે ભરત સરને, કે being a typical Gujarati, we all this savings and everything as you mentioned, તો આપણે સૂર્યને પાણી તો ચડાવીએ છીએ, પણ એ જો આપણને આટલું બધું કરતો હોય સેવિંગ, so why are we not adopting that, or why people are not, where is the gap or where is the lack where people are not aggressively? તો ઘણા આજે ક્વેશ્ચન તો લીધા કે ભાઈ સબસિડીને લઈને છે, યુનિટને લઈને છે, બટ if it is so good that into saving part, Gujarat even though of course, so why we are not adopting or aggressively that much? આઈ થિંક ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન હું એડ્રેસ કરી દઉં. ઓપરેશન એન્ડ મેન્ટેનન્સમાં કેવું છે કે ડિપેન્ડ કરે છે નંબર ઓફ સાયકલ્સ પર, વોટ સાયકલ્સ યુ વોન્ટ ક્લિનિંગ ફોર, અને એમાં અલગ કેપેસિટી વાઇઝ તમારું રેટ્સ વેરી એઝ પર કેપેસિટી. સો કેન બી અરાઉન્ડ 5 લાખ રૂપીસ પર મેગાવોટની આજુબાજુ રહેશે. પર મેગાવોટની વાત કરું છું, નોટ કિલોવોટ, એની આજુબાજુ રહેશે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન માટે ભરત સર પ્લીઝ. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, why people are not adopting? એ જ હતો ને આપનો. Where is the gap or where is the lack? I think people means we. For I will just give you example, small country Taiwan. ચાઇનાથી છૂટું પડેલું, આપણે પાછું ચાઇના એને કરે છે. I had an opportunity to visit Taiwan and Ulsan, South Korea. ત્યાં સરકાર મેન્ડેટરી બનાવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ રૂફટોપ રેન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ. હવે ઘણી જગ્યાએ ટાઉન પ્લાનિંગમાં જો તમારો પ્લોટ એરિયા 250 સ્ક્વેર કિલોમીટર 250 સ્ક્વેર મીટરથી વધારે, દેન યુ હેવ ટુ ડુ ઇટ. એટલે આપણે સરકાર કહે છે એટલે આપણે કરીએ છીએ. આપણી મેન્ટાલિટી, માફ કરજો મને, બેલ્ટ પહેરવાની હોય, હેલ્મેટ પહેરવાની હોય. સ્કાય સ્ક્રેપર બિલ્ડિંગમાંથી લિફ્ટમાંથી ઉતરતો હું અને અંદર ચડતો હું. બોમ્બેની ટ્રેનમાં અને મેટ્રો આવે છે, હું ચડતો હું અને ઉતરતો હું. એટલે સમવેર આપણું પોતાનું ડિસિપ્લિન ક્યાંક આમાં એ થાય છે. અને આપણે દર વખતે ઓફકોર્સ લોનનું બધું છે, પણ દર વખતે બધી વસ્તુ પૈસામાં લેલી છે, બિઝનેસ માઇન્ડેડ છે. આપે ખૂબ સારું કીધું કે પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ જે 5 પંચમહાભૂત તત્વ છે, એનર્જી ઇઝ વન ઓફ ધેટ. પૃથ્વી, વાયુ, જલ, આકાશ, બ્રહ્માંડ. આપણે એના પૂજક છીએ. અને એટલે જ આપણે આજે આવનાર દિવસોમાં તાઇવાનનું મેં એક્ઝામ્પલ એટલે આપ્યું કે લોકોના પ્લાનિંગમાં જ હોય છે કે મારી રૂફ આ, મારે ત્યાં રૂફટોપ આ, મારું પાણી આ, મારું પાણી કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇઝરાયલ, અમારે એક એન્જિનિયર ત્યાં 1.5 મહિના ટ્રેનિંગમાં ગયો હતો
અને એ થઈ ગયું છે કે આપણે બધા એવા દેશોથી શીખવા જેવું છે. એટલે આપણે જે ગેપ કીધો ગેપમાં કદાચ આપણી મેન્ટાલિટીમાં કદાચ આપણે દરેક વસ્તુ પૈસામાં પેબેકમાં શું મને મળશે એવું લઈ લઈએ છીએ ને બરાબર છે, પણ છતાં પર્યાવરણની દ્રષ્ટિથી મારે પાણી બચાવવું જ જોઈએ, મારે એનર્જી બચાવવી જ જોઈએ. એ જો આપણે થતો તો એ ગેપ નહીં રહે એવું મારું માનવું છે. અને બધું મેન્ડેટરી થાય, કાનૂની દ્રષ્ટિથી જ આવે, લો જ આવે, તો લોનમાં પછી બારીઓ પણ આવે છે. અને આપણે તો એક્સપર્ટ છે, ક્યાંક જીએસટી હોય કે કોઈ પણ એમાં ક્યાંક શોધી કાઢીએ. તો એના કરતાં આપણે ખરેખર આ કરવું જોઈએ એવું મારું માનવું છે. જેવું નાના દેશો તાઇવાન જેવામાં અથવા ઉલસાનમાં આખું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ છે, એ લોકોની ગેસ પણ ક્યાંક નીકળતી હોય તો એ એમને હાઉસિંગ કોલોની નજીક બનાવી દીધી, તો એને પણ એન્ડ યુઝર શોધી કાઢે છે. ઇઝરાયલ જેવા પાણીની એક ડ્રોપને 7 વખત રિસાયકલ કરે છે. તો એ જે છે હવે જે જનરેશનમાં આપનામાં અને આપના પછીમાં એ જો આવે તો મને લાગે છે ગેપ ઓછો રહેશે એવું મારું વ્યક્તિગત માનવું છે. આમાં ક્યાંક થોડું અતિશક્તિ બોલી ગયું તો દરગુજર કરજો. અને સેલ્ફ ડિસિપ્લિન ઇઝ ધ બેસ્ટ ડિસિપ્લિન. આપણે જેમ ઘરે બધું ચોકસાઈ રાખીએ છીએ એવું જો મારે સરકારી બિલ્ડિંગમાં રાખવું અથવા મારી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં રાખવું તો અમે ખાલી પાણી બચાવવાના 18 થી 20% વોટર સેવિંગ ખાલી એમની પ્રેક્ટિસીસથી સુધાર્યું છે. એમનું રો મટીરિયલ હેન્ડલિંગ પ્રેક્ટિસીસ, એમની એનર્જીનું વેસ્ટેજ થતું હતું. હવે એનર્જીમાં ને એમાં બધા આપણે કોન્શિયસ થતા જઈએ છીએ અને આવા ટેકનિકલ અને ફાઇનાન્શિયલ મદદ બધી મળતી રહે છે. એટલે મને આશા છે કે એને વધારે ને વધારે આપણે ચિંતન કરીને આજે આપ કહો છો ગેપ છે, યસ, કેમ કે મેન્ડેટરી નથી. કાનૂન બને તો આપણે બધું કરીએ છીએ એવું થઈ જાય છે. સેલ્ફ ડિસિપ્લિનમાં આવીએ તો જો તાઇવાન જેવું નાનું દેશ અથવા ઉલસાડનું આખું ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટાઉનશીપમાં 80% રિન્યુએબલ એનર્જીથી ચાલે છે, 80%. એવું બધું કદાચ પણ સરકાર જ કરે એવું આપણે ન સમજીને આપણી પોતાની સેલ્ફ એ કરીને કરી તો ચોક્કસ એમાં આપણે આવીશું. મારું વ્યક્તિગત માનવું છે. 100%. હેલો, હવે મને એક પ્રશ્ન છે કે મારી પાસે પૈસા છે અને બીજા પાસે માનો કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, ત્યાં એની પાસે પૈસા નથી, તો હું મારા પૈસા દ્વારા ત્યાં સોલાર લગાડીને કઈ રીતે આગળ વધી શકું એ જરાક માહિતી આપશો? એ પોલિસી અલાઉ કરે છે કે તમે ઇન્વેસ્ટ કરીને બીજા ક્લાયન્ટના પ્રીમાઇસીસ ઓર આઉટસાઇડ પ્રીમાઇસીસ સોલર પ્રોજેક્ટ લગાવીને એને પાવર વ્હીલ કરાવી શકો છો. એ થાય છે, પોસિબલ છે. થર્ડ પાર્ટી સેલમાં પોસિબલ છે. પણ એના કઈ રેટ છે કે એટલા રેટમાં જ વેચી શકું કે એવું કઈ? ના, એવું કંઈ નહીં, રેટ નહીં. તમે ક્લાયન્ટ એટલે ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર પીપીએ. તમે ક્લાયન્ટ સાથે જે પીપીએ કરો એના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. પણ હા, એ ગુજરાત ગવર્મેન્ટને સારું નહીં લાગે, ધેટ્સ વાય દે હેડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ સમ ચાર્जेस, જો કે વાયબિલિટી થોડી ઓછી થઈ જાય છે. બટ ઇટ કેન બી ટ્રાઈડ, ઇટ કેન બી ડન. અને મારો જે પાવર કન્ઝમ્પશન છે એના કરતાં હું કેટલા દૂરમાં લગાવી શકું રૂફટોપ વાળા સોલાર પાવર? તમારો પાવર માની લો તમારું ફોર એક્ઝામ્પલ યોર યુનિટ ઇઝ ઇન સુરતમાં આપણું મેન્યુફેક્ચરિંગ કે કંઈ પણ પ્લાન્ટ છે, બરાબર? તો વિધિન ડીજીવીસીએલ વિસ્તારમાં આપણે લગાવીશું સોલર પ્લાન્ટ તો આપણને લોસેસ અને ચાર્जेस ઓછા લાગશે. આપણે ડીજીવીસીએલની જગ્યાએ પીજીવીસીએલમાં પ્રોજેક્ટ લગાવીએ અને અહીંયા પાવર વ્હીલ કરાવીશું તો આપણને લોસેસ ડબલ પે કરવા ડબલ લાગશે અને ચાર્जेस પણ ડબલ પે કરવા પડશે. હા, હવે આપણે જે તમે મેન્શન કર્યું 1.1 રૂપી પર યુનિટ ઇઝ બેન્કિંગ ચાર્જ અને 9% ઇઝ વિલિંગ લોસ. 9.5% 9.5%. તો વિલિંગ લોસ કેલ્ક્યુલેટ શેની પર થાય છે? યુનિટ પર થાય કે રૂપીસ પર થાય? યુનિટ પર વોટ એવર. આજે માની લો આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ 1 લાખ યુનિટનું જનરેશન કર્યું તો એમાંથી 9.5% આપણે ઇન્જેક્ટ કર્યું ગ્રીડમાં તો 9.5% બાદ કરીને આપણને મળશે. અને આ ગ્રાઉન્ડ માઉન્ટેડ વિધિન ધ પ્રેમાઇસીસ કે આઉટસાઇડ પ્રેમાઇસીસ? ગ્રાઉન્ડ માઉન્ટેડ પ્રોજેક્ટ. આપણે આઉટસાઇડ પ્રેમાઇસીસ માની લો આજે આપણી ફેક્ટરી પંસાણામાં છે, ત્યાંની જગ્યાએ આપણે વાલિયામાં પ્રોજેક્ટ લગાવ્યું, બરાબર? તો ત્યાંથી પાવર હું સબસ્ટેશનમાં આપીશ, સબસ્ટેશનમાં ઇન્જેક્ટ કરીશ અને ત્યાંથી પાવર વ્હીલ થઈને તમારી ફેક્ટરી સુધી આવશે. સો એ જે વ્હીલિંગનો લોસ છે એ 9.5% છે અને એના ઉપર ચાર્જ જે છે 17.31 પૈસા છે. સો ધેટ એ જીબી આપણા પાસે. તમે જરા એક બ્રેકઅપ આપશો જેમ
આપણે કહ્યું કોઈએ હમણાં હા એક તો ₹1.10 તમારા આના છે બેન્કિંગના બેન્કિંગ ચાર્जेस પછી લગભગ ક્રોસ સબસિડી ચાર્जेस પણ છે જો સેલ માટે એલટી કનેક્શન હોય હા તો ટોટલ કેટલા રૂપિયા આપણે ગવર્મેન્ટને પે કરવા પડે છે પર યુનિટ સર વિધિન પ્રીમાઇસીસ આપણે એલટી કનેક્શન હોય તો ખાલી ₹1.10 જે બેન્કિંગ ચાર્जेस છે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે ઇન એલટી એઝ વેલ એઝ ઇન એચટી ઓલ્સો એચટી 1 point something ના 1.1 રૂપીસ પર યુનિટ તો બધાને જ લાગશે બેન્કિંગ ચાર્જ હા પેલામાં એલટી એઝ વેલ એઝ એચટી બધાને જ લાગશે પેલામાં 11 અવર્સનું બેન્કિંગ છે અને આમાં 1 મંથ હા આમાં મંથલી બેન્કિંગ બિલિંગ સાયકલ એડવાઇઝેબલ તો સર આપણે વિધિન પ્રીમાઇસીસમાં લગાવીશું તો આપણને લોસેસ ઓછા થશે ના પણ એલટી કનેક્શન તમારું હોવું જોઈએ તો મંથલી સાયકલ આવશે બાકી તો તમારે ડેલી અને 11 અવર્સનું જે છે ને એ હવે અમેન્ડ થઈને આવશે ટૂંક સમયમાં મંથલી થઈ જશે બધા માટે that we are expecting ના રેસિડેન્શિયલમાં તો મંથલી બિલિંગ સાયકલ છે તમારે 2 મંથમાં બિલ આવે છે એમાં યુનિટ એડજસ્ટ થાય છે ના રેસિડેન્શિયલમાં નથી અને એવું કોઈ પ્લાનિંગ પણ નથી ગવર્નમેન્ટ રેસિડેન્શિયલમાં મંથલી જ છે હા રેસિડેન્શિયલ મંથલી જ છે રેસિડેન્શિયલમાં કોઈ ચાર્जेस અને લોસેસ બી નથી કરવા પડતા પણ આવું કઈ સજેસ્ટ કરો ને કે આપણી પાસેથી પાવર લીધે 2 રૂપિયા ક્રાઇસી પડી સર અને આપણને આપણી પાસે લેન્ડ છે આપણી પાસે રૂફટોપમાં પણ ઘણી જગ્યાઓ હોય છે એપાર્ટમેન્ટની અંદર પણ ઘણી બધી જગ્યાઓ એમને પડેલી જ હોય છે તો why don't the government use that place to energize એટલે જનરેટ કરવા માટે યુઝ કેમ નથી કરી શકતા ગવર્નમેન્ટ એમાં પોલિસી અકોર્ડિંગ એ ગવર્નમેન્ટની પોલિસી અત્યારે કદાચ ખોટી હોઈ શકે જો તમારી પાસે લેન્ડ પડી છે તમારી પાસે ઇન્વેસ્ટર પણ છે એપાર્ટમેન્ટની અંદર વિસુ છે અલતાન છે એની અંદર અબજો રૂપિયા વાળા એક એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા હોય છે સર એ કોમન ફેસિલિટી માટે તો ગવર્નમેન્ટ પ્રમોટ કરે છે if you forget about common facility એ રિન્યુએબલ એનર્જી ગવર્નમેન્ટ લે છે પાછી એટલે પ્રોડ્યુસ તો થાય છે એટલે એવું તો નથી કે ક્યાંક યુઝ થાય છે ચિંતનભાઈ બીજી વાર આપણે છે ને અહીંયા ગવર્નમેન્ટના મિનિસ્ટર્સને બોલાવવા જોઈએ સર આઈ થિંક અને એમની પાસેથી તમારો જવાબ માંગીશું તમારો ક્વેશ્ચન સોલિડ છે વેલિડ છે પણ એને માટે જવાબ આપનાર વેલિડ નથી ગવર્નમેન્ટ પાસે આટલી બધી ઓપન સ્પેસ છે તો એપાર્ટમેન્ટ વાળા પાસે કેમ જાય ત્યાં ઇન્સ્ટોલ કરી લે ગવર્નમેન્ટ ના કરી શકે જે કામ તે કામ તમે કંપનીમાં સોલાર પેનલ બનાવવાની કેમ ન કરી શકો એ જે વાત કરે છે કે જે ઓપન સ્પેસીસ જ્યાં અવેલેબલ છે ઇઝીલી થઈ શકે એવું છે ત્યાં ગવર્મેન્ટ જ મૂકે ને આ રિન્યુએબલ એનર્જી મેળવે કદાચ એ નથી કરતી ગમે તે પોલિસીઓના કારણે તો તમે કંપની ખુદ ના કરી શકો પોલિસી સર રિસ્ટ્રિક્ટ કરે છે ને વી કેન પુટ એનીવેર મતલબ તમે અમને સ્પેસ આપો અને અલાઉ કરો કે સોલર પ્લાન્ટ લગાવવા માટે વી કેન પુટ એનીવેર in India or in the world તમારી પોતાના એનાથી with your own resco that comes again in resco model માં અમને રેવન્યુ કેવી રીતે મળશે એ બધું જોઈને કરવું પડશે આપણે હવે નેક્સ્ટ ફ્યુચરમાં બીજી કઈ એન્સિલરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આપણે જોઈએ કે દરેક વખતે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી આવે અને પહેલા મેન્યુફેક્ચરિંગ ને એ પ્રમાણે ઇન્ડસ્ટ્રી હોય પછી આજુબાજુમાં સર્વિસ પ્રોવાઇડિંગ કંપનીઝ બધી સર્વિસીસ ઊભી થાય જેમ કે કદાચ ફ્યુચરમાં આપણે જોઈશું કે હાઉસમાં જે સોલર પેનલ્સ છે એના ક્લિનિંગના પણ કોન્ટ્રાક્ટ મળશે એએમસી હશે કંઈક હશે ક્લિનિંગ સોલ્યુશનની એક કંપની આવશે કે જે ક્લિનિંગ સોલ્યુશન પ્રોવાઈડ કરશે તો એ સિવાય બીજી કઈ કઈ ઇન્ડસ્ટ્રી છે જેમાં બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એક એક્ઝામ્પલ તો હમણાં મળી શકે છે મેડમે જે ક્વેશ્ચન કર્યો હતો ને કે રિસાયકલિંગ કેવી રીતે થશે ધેટ કેન બી અ ઇન્ડસ્ટ્રી ધેટ કેન બી એક્સપ્લોર્ડ ઓલ્ડ પેનલ્સ એ એક્સપ્લોર કરી શકાય ઓકે જેમ કે સેકન્ડ હેન્ડ બી માર્કેટ હોય એપલ કેવું કરે કે પેલું છે એના દર વર્ષે એ લોકોના અપગ્રેડ આવે એટલે પેલા જે જૂના ફોન હોય તે લઈ લે એ પ્રમાણે બી એક સેકન્ડ હેન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી પણ આખી બની શકે છે જે ગરીબ એરિયાઝ છે પુઅર એરિયાઝ છે જેમાં અમારી આ સિટીમાં જે હમણાં જે પેનલ છે ત્યાં આપણે મોકલી શકીએ અને આપણે મોનોક્રિસ્ટલાઇનને પણ યુઝ કરી શકીએ આવી એક
એક ઇન્ડસ્ટ્રીનું એક હોઈ શકે એમ. એટલે આવા પ્રકારના કયા કયા પ્રોસ્પેક્ટ છે, સ્કોપ્સ છે, બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે, એના પર કોઈ બી પેનલ કંઈક ગાઈડન્સ આપી શકે? સિનિયર પર્સન સાહેબ છે એમાં કઈ રિપ્લાય તો સારું પડશે. બરાબર છે, 15 વર્ષનું મોડેલ થઈ જાય અહીંયા ઘડી તો ગામડામાં ચાલ્યું જાય. અહીંયા નહીં ચાલે તે ત્યાં જાય. તો તેવી રીતે કંઈક તમે એવી પોલિસી બનાવો કંપની વાળા તો થઈ શકે. વાત ખોટી નથી. હેલો સર. સર રૂફટોપ સોલારથી આપણે હીટ એનર્જીમાં ટ્રાન્સફર એક મિનિટ જરા જેઓને સાઉથ ગુજરાત પ્રોડક્ટિવિટી કાઉન્સિલના મેમ્બર બનવું હોય તેને માટે અમે બહાર ફોર્મ્સ મૂક્યા છે. આઈ રિક્વેસ્ટ યુ ઓલ ટુ પ્લીઝ ટેક ઇટ. ભલે બનો કે ના બનો પણ આપ લઈ લેજો તો કદાચ તમને બનવાની ઈચ્છા થાય. નંબર 1. અને મેં તમને કહ્યું તેવી રીતે ઇટ સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ મિનિમમ 6,000 રૂપીઝ ફોર અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લાઈફ ટાઈમ મેમ્બરશિપ. ત્યાર પછી છે પેટ્રન અને ત્યાર પછી ચીફ પેટ્રન છે. તેવી રીતે ઇન્ડિવિજ્યુઅલની ઉપર કંપની અને ત્યાર પછી છેક ઉપર એના પબ્લિક લિમિટેડ કંપની અને એસોસિએશન ઓફ ધ કંપનીઝ વર્કર્સ ઓર ઇવન ઓનર્સ એના જુદી જુદી છે તે બધું જ આપેલું છે. અને અમારી આજે નવી ઓફિસને નવું પ્રિમાઇસીસને નવું ડેવલપમેન્ટને માટે વી હેવ પુટ અ ડોનેશન સ્કીમ ઓલ્સો વિચ દે વિલ બી અ પાર્ટ ઓફ ધ એલાઇટ ક્લબ. અમે એક એલાઇટ ક્લબ બનાવવા જઈ રહ્યા છે કે જેમાં 1.25 લાખથી માંડીને 51 લાખ રૂપિયા સુધી અને તમે આપી અને તમે ફોર એવર કાયમને માટે તમારા વંશ વેલાના લોકો આની અંદર મેમ્બર બનશે એવી એક સ્કીમ છે. અને અમારી આ નવી જગ્યા પર એમના નામ પણ કાયમને માટે રહેશે એવી એ સ્કીમ છે. તો એ પણ તમે અમને એની અંદર નંબર લખેલો છે તો પૂછપરછ કરશો તો અમે તમને એનું બ્રોશર પણ આપીશું. એટલે તમે ફોર્મ લઈ જજો અને જરૂરથી જે કરવા જેવું હોય તે કરજો. યોગ્ય. એડિંગ અપ ટુ ધેટ અમારી કંપનીના બ્રોશર્સ પણ બહાર પડ્યા છે. If any industrialists want to install rooftop solar project, they can contact us as well as EFL. EFL તમને loan પર provide કરશે. We will be able to provide you the solution. Sir, last question I think. સોલર એનર્જીને હીટ એનર્જીમાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે કોઈ પ્રોડક્ટ તમારી પાસે ડ્રાયનેસ સોલર એનર્જી ને હીટ એનર્જી વેર સોલર થર્મલ ઇઝ એન અગેન ડિફરન્ટ કોન્સેપ્ટ. સોલર થર્મલ એનર્જીના અંડરમાં આવે જ છે. યોર કંપની અગર કોઈ પ્રોડક્ટ અમારી કંપની હમણાં એમાં વેન્ચર આઈ થિંક નથી અત્યાર સુધી તો સોલર થર્મલમાં, બટ ઇન ફ્યુચર ડેફિનેટલી આવશે એવું કંઈક પ્રોસ્પેક્ટ તો ડેફિનેટલી કરશે. બટ સોલર થર્મલ ઇઝ અગેન એન ડિફરન્ટ લીગ or rather at different prospective industry that can be looked up. Okay, thank you. Thank you very much. એન્જિનિયરિંગ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડૉક્ટર અમિત ઠાકોર બેઠા છે ભગવાન મહાવીરના. આપે કંઈ પ્રકાશ પાડવો હોય તો આવો આગળ. ઓલમોસ્ટ બધું ડિસ્કસ થયું છે. Thank you, Vikas sir. Now I would like to invite Shri Nirav Rana sir, Vice President SCBC for word of thanks. પહેલા તો આભાર માનીશ અને એટલા માટે કે આટલા સમય આપણો જમવાનો પણ થઈ ગયો છે 8 વાગવાના. અને બીજું એક અમારી સગવડમાં કંઈક તકલીફ રહી હશે. અમે જે વિચાર્યું હતું તેનાથી વધારે આપણે રસ દાખવ્યો તેનો પણ એક આનંદ છે. અને અમારે ઓછી કંઈક તમારે ઘણા લોકો પાછળ બેસવું પડ્યું, ઘણાએ ઉભા રહેવું પડ્યું. પણ જે તમે ગ્રીન ક્રોથ અમારો એક પ્રોજેક્ટ આપ્યો છે NPCA નેશનલ પ્રોડક્ટિવિટી કાઉન્સિલે, તે આની અંદર એક આ જે પ્રોગ્રામની અંદર અમારો આ એક હેતુ સિદ્ધ થતો હોય તેવું અમને લાગે છે. અને ખભા મળાવીને તો સરકારની વાત અલગ રાખીએ આપણે પોતાનું બચત અને સાથે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને એ પ્રમાણે જો વિચારીએ તો ખરેખર આપણામાં સારી રીતે આપણા પોતાના ઘરમાં ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. અને અંકલ સાહેબ એવું વાત કરે છે અમારે તો બિલ્ડિંગો છે 5-6 બિલ્ડિંગ અમે જ્યાં રહીએ ત્યાં પણ સોલાર પેનલોની વાત છે કે રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગોની અંદર જે લિફ્ટ યુઝ થાય છે, ત્યાં કોમન પેસેજો છે કે તેની અંદર 7-8 લાખનો લગભગ થઈ જાય છે. આપણે આઈફોન નથી બરાબર ને એટલે અમને કંઈક આપ્યો છે ને એનો અમારે કંઈક કેસ સ્ટડી છે. 3 લાખ રૂપિયા જેવું અમારું બિલ આવે છે વાર્ષિક બિલ. તો 3 એક વર્ષની અંદર અમારા પૈસા
થાય છે એવું છે મારે છે. તો હું આભાર માનીશ રાઇઝોન કંપની અને ખાસ કરીને અમારા જૈન સાહેબ ભરતભાઈ જૈન સાહેબ જે ભદ્રેશભાઈના મહેનતથી આગ્રહથી આવ્યા અને આપણો પ્રોગ્રામ ખૂબ સારી રીતે અને ખૂબ સરળતાપૂર્વક લોકોને સમજવામાં પણ ઇઝી રહ્યું. લોકો રસ્તા કર્યો આપણા તમામ સભ્યોએ, આપણા એસજીપીસીના સભ્યો સિવાયના તમામ બહારના મેમ્બરોએ, અને આવા પ્રોગ્રામો ભવિષ્યમાં અમે કરે તો સાહેબ અમને સહકાર આપજો. એ સાથે આપણા નીરવભાઈ જય સિન્હાજી, આશીષભાઈ ગુજરાતી, અમારા ભદ્રેશભાઈ શાહ એવરગ્રીન પ્રેસિડેન્ટ, મયંકભાઈ દલાલ પાસ પ્રેસિડેન્ટ, તેમજ અમારા બીજા પાસ પ્રેસિડેન્ટ અનિલભાઈ સરાવગી, આશાબેન દવેજી, તેમના સૌનો આભાર માનીશ અને આ પ્રોગ્રામને અહીં આપણે સમાપ્ત કરીએ છીએ.